गाइस अज आप सितंबर पेपर हल करांगे। सैंपल पेपर आ 2022 का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो अखीर तक देखियो क्योंकि ते समा लगूगा। समा तुसी ऐ ना कहो सर समा तुसी इन्ना लगाता, तुसी ये देखियो तुहानू कल्ली कल्ली चीज़ आऊगी ये वीडियो तो बाद। तो यही सब तो वड्डी गल आ भी तुहानू सारियां चीज़ां इहदे विच सिੱਖਣ ਨੂੰ मिलणगियां क्योंकि मैं हर एक चीज़ नूं की हैगा डिटेल दे विच समझाऊंगा जिहड़ा कि हैगा जीरो लैवल का बच्चा भी की हैगा कर सकदा। जिन्हों मैथ जमा भी नहीं समझ लगती वो भी की हैगा इहनूं समझ के करूगा वो सैंपल पेपर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने लगी हैगी ये। पहला ऊड़ा भाग है छोटे, देखो मैं MCQs नहीं पहला सॉल्व करदा, मैं करूँगा बड़े। ठीक है, MCQ तो तुसी कई बच्चे होर अदर चैनल तो वीडियो देख के करी बैठे होंगे MCQs। ठीक है, तो मैं की हैगा तुहानू की हैगा सब तो एंड वाले क्वेश्चन तो लगूंगा, सस्से भाग तो लगूंगा। ठीक है, ये मैं चीज़ां तुहानू समझाऊंगा। सस्से भाग तो आपां की हैगा बैक साइड चलांगे, सस्से भाग तो बाद फिर ईड़ी भाग करांगे, ईड़ी तो आड़ा भाग करांगे, फिर ऊड़ा भाग करांगे। ठीक है, करांगे आपां सारा पेपर ही, पर तुसी की हैगा वीडियो अखीर तक देखियो, कल्ली कल्ली चीज़ हुण देखियो तुसी समझ लगदी तुहानू। ठीक है, पर वीडियो एक रिक्वेस्ट आ तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ वीडियो स्कूल वाले ग्रुपां दे विच जरूर शेयर करने आ तां जो हरेक बच्चे का फायदा हो सके। देखो मैं मेरा वीडियो बनाने का मकसद ही है भी कल्ला कल्ला बच्चा की हैगा इत्थों मैथ सीख के चैनल तो भी वो पेपर दे विच अपना बेस्ट कर सके। ठीक है, हाँ सीखोगे जरूर, मेरा वादा है जिहड़ा वीडियो अखीर तक देखूगा उन्होंने की हैगा सारा मैथ की हैगा एट द एंड की हैगा आऊगा सारा सैंपल पेपर। ठीक है, ये देखो अपने को सब तो पहला तो अपने को देखो ये थ्योरमां बेटा, ये पेपर दे विच भी थ्योरमां आउणगीਆਂ पक्का ही आउणगीਆਂ ये दोने। ठीक है, दोनों के विचों इदां ही जां पाई होगी, इन्हां दोनों के विचों एक की हैगा पेपर दे विच थ्योरम तुसीं करनी होगी। उस तरीके नाल की हैगा जिहड़ा बॉलक हैगा अपने कोले ये दो आउणगे बॉलक जां अपने कोले मध्यमान कुछ भी, इन्हां दोनों के विचों आपां की हैगा एक करना होगा। ये बोर्ड दे विच भी आऊगा 12 नंबर दे विच, हुण भी आऊगा, मेरी गारंटी है। होण वाले जिहड़ा पेपर तुसीं दिओगे 27 तरीक नूं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी तुसीं देखण ਨੂੰ मिलणगे ਇਹ ਦੋਨੇ सवाल ते आ थ्योरमां ते ਜਿਹੜਾ तुसीं की हैगा बोर्ड ਦਾ पेपर देखो ਦਿਓਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ की हैगा देखਣ ਨੂੰ मिलणगੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ हमेशा की हैगा सीख के जाना गा। ठीक है, समझ ਤੁਹਾਨੂੰ जरूर लगूगी। सब तो पहला की हैगा ਆਪਾਂ ਮੱਧਮਾਨ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ठीक है, ਮੱਧਮਾਨ देखो मੱਧਮਾਨ पता करना, कई बच्चे सिੱਖੀ बैठे होणगे ऑलरेडी मेरा ये चैप्टर अपलोड कराया होया YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ। देखो मੱਧਮਾਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, सब तो पहला मैं ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ हल कर देना मੱਧਮਾਨ। ਤਾਂ देखो सब तो पहला देखो ਇਹਨੂੰ मैं स्टार्ट कर लेना गा, वीडियो अखीर तक जरूर देखनी है ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ मैं ਆਹੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚ 100 ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ 150 ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 150 ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 200 ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਆ, 200 ਤੋਂ 250, 250 ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 300 ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ 300 ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ 350। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ, ਮੈਂ ਆਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈਗਾ ਲਿਖ ਲਈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਗਰੁੱਪ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਠੀਕ ਆ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ, परिवारां दी संख्या। ठीक है, ये है मैं लिखूँगा 4, इत्थे मेरे कोले 5, इत्थे मेरे कोले 12, इत्थे मेरे कोले 2, उरे मेरे कोले 2। ठीक है, आही सारी चीज़ मैं लिख ली, ये परिवारां दी संख्या होगी। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो सब तो पहला मेरे कोले की हैगा मध्यमान कढ़न का तरीका की हुंदा, मेरे कोले फार्मूला की हुंदा मध्यमान कढ़न का। मध्यमान कढ़न का तरीका इहदे उत्ते बार हुंदी है, बराबर मेरे कोले की हैगा एप्सिलॉन FI XI अपॉन मेरे को एप्सिलॉन FI। ये फार्मूला की हैगा रट लिओ रट। ठीक है, ये मध्यमान कढ़न का फार्मूला हुंदा। वैसे मध्यमान कढ़न के दो तरीके होंदे आ, एक कल्पनिक विधि है ते आ मेरे को प्रतक्ष विधि है। मैं प्रतक्ष विधि नाल कढ़दा मध्यमान। ठीक है, ये सौखा थोड़ा जिहा बच्चों को आसानी नाल समझ लग जांदा। ठीक है, बाकी पेपर दे विच किहड़ा आपां नूं ऐ कहणगे भी प्रतक्ष ना कढ़ो जां उहदे ना कढ़ो। ठीक है, जे वो सीखणी है तुसीं कल्पनिक विधि तां वो भी अपनी अपलोड करी पई है YouTube ते, उहदे उत्ते देख लिओ। तां ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ FI ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, XI ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ FI ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸੋਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮੇਰਾ, ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈਗਾ FI ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ F1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਗਿਵਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ F1 ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ F1 ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ XI ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। XI ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, XI ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਅੱਧ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 250 ਆ ਗਿਆ, 100 ਤੇ 150 ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 250, 250 ਦਾ ਅੱਧ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 175। ठीक है, 250 ਦਾ ਨਾ 175 नहीं होता 125 है। ठीक है, सॉरी मेथों गलत हो गया। ठीक है, 125 है, मैं इत्थे लिख देना 125। ठीक है, सोनू दींदा होगा ये 125। तो इस तो बाद मेरे कोले की हैगा 150 ਤੇ 200 350 हो गया। 350 ਦਾ ਅੱਧ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ 175। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ 450 ਆ ਗਿਆ। 450 ਦਾ ਅੱਧ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 225। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ 550 ਆ ਗਿਆ। 550 ਦਾ ਅੱਧ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ 550 ਆ ਗਿਆ। 550 ਦਾ ਅੱਧ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ 2 ਤੇ ਵੰਡੋ ਕਰਦਾ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੈਗਾ 2 ਦੂਣੀ 4 1 ਆ ਗਿਆ, 7 ਦੂਣੀ 14 1 ਆ ਗਿਆ, 5 ਦੂਣੀ 10। ਠੀਕ ਆ,
ਤਾਂ 5 दूनी 10 275 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 650, 650 ਦਾ ਅੱਧ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 325 ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਰੀ ਵਾਰ ਸਮਝਾਊਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 100 ਤੇ 150 ਨੂੰ ਜੋੜੋ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਅੱਧ ਕਰ ਦਿਓ 125, 150 ਤੇ 200 ਨੂੰ ਜੋੜੋ ਉਹਦਾ ਅੱਧ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 175। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। 150 ਤੇ 200 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ 150 ਤੇ 200 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 350 ਹੋ ਗਏ। 350 ਦਾ ਅੱਧ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੱਧ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 175 ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 2 ਤੇ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਵੀ ਲੈਣਾ ਗਲਤ ਨਾ ਕਰਤਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਠੀਕ ਆ ਵੈਸੇ, ਠੀਕ ਆ। ਆਪਾਂ 1 दूनी 2 7 दूनी 14 5 दूनी 10, ਠੀਕ ਹੈ 175 ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ FI ਤੇ XI ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। FI ਤੇ XI ਮੈਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ FI ਤੇ XI ਦੀ ਗੁਣਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਗੁਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ FI ਤੇ XI। FI ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਸੀ, XI ਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 500 ਆ ਗਿਆ। 4 ਨੂੰ ਮੈਂ 125 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 500 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 175 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੂੰਗਾ। 175 ਨੂੰ ਮੈਂ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ, 25 2 ਗਏ ਹਾਸਲ, 35 ਤੇ 37 3 ਗਏ ਹਾਸਲ, 8 ਆ ਗਿਆ 875 ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੂੰਗਾ। 12 ਨੂੰ ਮੈਂ 225 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੂੰਗਾ, 12 ਨੂੰ 225 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। 10 1 ਗਿਆ ਹਾਸਲ, 4 5, ਠੀਕ ਹੈ 4 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 5 ਆ ਗਿਆ, 2 ਆ ਗਿਆ, 2 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 0 10 6 7 2 2700 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ 2700 ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੂੰਗਾ, 400 500 550 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 550 ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੂੰਗਾ 600 650 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਚੱਲਣਾ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ FI ਚਾਹੀਦੀ, FI ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ FI ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ XI ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। XI ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੱਧ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਚੋਂ 25 ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਚੋਂ 25 ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ, ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ XI ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਵਧਾਏ, ਇਹਦੇ 25 ਘਟਾਏ, ਜਾਣੀ ਕਿ 125 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 150 ਤੇ 200 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਲਈ ਰਕਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ 2 ਤੇ ਵੰਡੋ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ 350 ਨੂੰ 2 ਤੇ ਵੰਡੋ ਕੀਤਾ ਮੈਂ 175। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਊਂਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ FI ਤੇ XI ਦੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਗੁਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ FI ਤੇ XI ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਤੀ। FI ਆ ਕੱਢੀ, XI ਆ ਕੱਢੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਤੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਵੀ FI XI ਦਾ ਜੋੜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੋੜ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ FI ਤੇ XI ਦਾ ਜੋੜ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ FI ਤੇ XI ਦਾ ਜੋੜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 5 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਆ ਗਿਆ। 10 ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ 17 ਆ ਗਿਆ, 2 ਗਏ 1 ਗਿਆ ਹਾਸਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 6 ਤੇ 11 ਤੇ 18 ਤੇ 8 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ 26 ਤੇ 5 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 31, ਠੀਕ ਹੈ। 31 1 ਗਿਆ ਹਾਸਲ, 3 ਗਿਆ ਹਾਸਲ, ਠੀਕ ਹੈ। 1 ਆ ਗਿਆ, 3 ਗਿਆ ਹਾਸਲ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ 5 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 5175 ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਜੋੜਨੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਛ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। 5 ਆ ਗਿਆ, 5 ਲਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 5 10 ਤੇ 17 1 ਗਿਆ ਹਾਸਲ, ਠੀਕ ਹੈ। 7 ਤੇ 12 ਤੇ 7 ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 19 ਤੇ 8 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ 27 ਤੇ 5 ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ 32, ਠੀਕ ਹੈ। 31 32 ਕੁਛ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੋੜ ਨਾ ਗਲਤ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਨਾ ਇਹ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਡਾਮਾਡੋਲੀ ਹੈ ਕੰਮ ਇਹ 'ਚ, ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਰ ਕੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਗਲਤੀ ਨਾ ਬਸ ਕਰਿਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਸੌਖੇ ਸਵਾਲ ਆ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। 5 ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 5 10 17 1 ਗਿਆ ਹਾਸਲ, 13 14 ਤੇ 7 21 ਤੇ 5 ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 26 ਤੇ ਖੜ ਜਾ ਸੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 6 ਤੇ 8 ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਦਾ 14 ਤੇ 7 ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 21 ਤੇ 5 ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 26 ਤੇ 6 ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 26 ਤੇ 6 32, ਠੀਕ ਹੈ। 26 ਤੇ 6 32, 3 ਗਿਆ ਅਸਲ 5 5275 ਆਉਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 5275 ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ FI ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋੜ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ FI ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ FI ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਲੱਸ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਰ ਲਓ 9 ਤੇ 12 ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 21 ਤੇ 2 ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 23 ਤੇ 2 ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 25। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਜੋੜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 25। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋੜ ਇਹਦਾ 25 ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦੂਰੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ, 21 ਤੇ 4 25, ਠੀਕ ਆ। ਬਸ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਜੋੜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ।
ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ 5275 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦਾ ਜੋੜ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ 5275 ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ FI ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 25 ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉੱਤਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੱਧਮਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਟ ਲੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ 25 ਦੂਣਾ 50 ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਬਚ ਗਏ। ਤਾਂ 25 ਏਕਮ 25, 2 ਬਚ ਗਏ, 25 ਏਕਮ 25, ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 211। ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਸਰ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਬੜਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ 10 ਮਿੰਟ ਲਾਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਆ। 10 ਮਿੰਟ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ 15 ਲਾਉਂਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਸਮਝ ਲੱਗੂਗੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲੱਗੂਗੀ। ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਜਾਊਂ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਦੇ ਇਹ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਾਹੇ ਵੀਡੀਓ 4 ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 10 ਮਿੰਟ ਕਰਕੇ, 20 ਮਿੰਟ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਦੇਖਿਓ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੇਰ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੋਗੇ। ਹੁਣ ਮੱਧਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਵਾਲ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੱਧਮਾਨ ਆਗਾ। ਜੇ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ 14ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਚ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋਈ। ਨਰਮਲ ਸਿੰਘ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਨਰਮਲ ਸਿੰਘ 037, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੱਧਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੱਧਿਕਾ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਲਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੱਧਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਪਈ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਬੌਲਕ ਪਰ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੱਧਿਕਾ ਸਿਖਾਊਂਗਾ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਹ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਲਿਖ ਲਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਆਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵਜਨ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਆ। 1 ਮਿੰਟ ਖੜ੍ਹ ਜਾਓ। ਲੈ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਮੱਧਿਕਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੱਧਿਕਾ ਦਾ। ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ, ਸਮਝ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਲੈ ਵੀ ਮੱਧਿਕਾ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਆਹ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਸਾਰਾ। ਮੱਧਿਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਪੁੱਤ, ਸਵਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। N/2 - CF ਬਟਾ F ਗੁਣਾ H। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੱਧਿਕਾ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜ ਲਓ। ਆਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜੋੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ 30 ਆ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 30 ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਜੋੜ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚੂਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ CF ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, L ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, F ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, H ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, N ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰੂੰ, ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਜੂ ਆਨਸਰ ਆ ਜੂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਲੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਲੂੰਗਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ CF ਕੱਢਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਸਮਝਾ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਵੇ ਉਹ F1 ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ F1 ਹੁੰਦਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ F1 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ CF ਕੱਢੂੰਗਾ। CF ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ 2 ਆ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਖ ਲੂੰਗਾ, ਐਜ ਇਟ ਰੱਖ ਲੂੰਗਾ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ 2 ਆ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲੂੰਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 'ਚ 3 ਜੋੜਿਆ 5 ਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜਨਾਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ 2 ਐਂ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ, ਉਹੀ ਜੇ ਇੱਥੇ 2 ਆ ਤਾਂ 2 ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਇੱਥੇ 5 ਆ ਤਾਂ 5, ਉਵੇਂ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਹੀ 2 ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 3 ਜੋੜਿਆ 5 ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 8 ਜੋੜਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 13 ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 6 ਜੋੜਿਆ 19 ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਜੋੜਿਆ ਇੱਥੇ 25 ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 'ਚ 3 ਜੋੜਿਆ ਤਾਂ 28 ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 'ਚ 2 ਜੋੜਿਆ ਤਾਂ 30 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਹ ਦੋਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਬਰਾਬਰ ਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਸਾਰਾ ਜੋੜ ਸਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਗਲਤ ਆ। ਦੂਰੀ ਵਾਰ ਸਮਝਾਉਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਜਿਹੜਾ 2 ਆ 2 ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 3 ਜੋੜਾਂਗੇ 5 ਆ ਜੂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਜੋੜਾਂਗੇ 13 ਆ ਜੂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਜੋੜਾਂਗੇ 19 ਆ ਜੂ। 6 ਜੋੜਾਂਗੇ 25 ਆ ਜੂ। 3 ਜੋੜਾਂਗੇ 28 ਆ ਜੂ। 2 ਜੋੜਾਂਗੇ 30 ਆ ਜੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਐਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਐਦਾਂ ਟੇਢ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਟੇਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ 2 ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ 2 ਉਵੇਂ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਗਈ ਪੁੱਤਰੋ CF। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ CF ਮਿਲ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਗਾ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ F1 ਦਾ ਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ N ਹੁੰਦੀ ਆ। N ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ F ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। F ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੈਂ F ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖੂੰਗਾ, F1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖੂੰਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਦੱਸ ਦਿਓ F1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ 8 ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਤਾਂ 2 ਆ, 3 ਆ, 6 ਆ, 2 3 ਆ, 6 ਆ, 8 ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ F ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਡੱਬਾ ਜਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ F 8 ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ F ਇਹ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ L ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲੋਅਰ ਲਿਮਟ। ਲੋਅਰ ਲਿਮਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ F ਆ ਉਹਦੇ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲੋਅਰ ਲਿਮਟ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ L ਹੁੰਦੀ ਆ। L ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਲੋਅਰ ਲਿਮਟ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ F ਆ।
ਐਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਐਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂ, F1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਐਫ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜੋ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੀ ਲੋਅਰ ਲਿਮਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਲ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ ਡੱਬਾ ਜਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਹ ਡੱਬਾ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਸੀ ਐਫ ਹੋਊਗੀ। ਸੀ ਐਫ ਆਪਾਂ ਸੀ ਐਫ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਦੂਰੀ ਵਾਰ ਸਮਝਾਊਂਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 8 ਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਫ ਹੋਊਗੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਦਾਂ ਬਾਕਸ ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸੀ ਐਫ ਆਪਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸੀ ਐਫ ਆਪਾਂ ਸੀ ਐਫ 'ਚ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਐਫ, ਉਹਦੀ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੱਬਾ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਜਸਟ ਉੱਪਰਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਸੀ ਐਫ ਹੋਊਗੀ। ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਐਫ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਸੀ ਐਫ ਆਪਾਂ ਸੀ ਐਫ 'ਚੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਸੀ ਐਫ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਐਫ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਐਲ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਚ ਰਹਿ ਗਈ ਆਪਣੀ ਇਕੱਲੀ। ਐਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਫਰਕ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ 5 ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 5 ਦਾ ਫਰਕ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਐਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। 40 ਤੋਂ 45 5 ਦਾ ਫਰਕ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, 5 ਦਾ ਫਰਕ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਚ ਕਿੰਨੀ ਆ 5, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਤਾਂ n/2 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਜੀ 30/2 ਕੱਟ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ n/2 15 ਆ ਗਈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ ਐਫ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 5 ਆ ਗਈ, ਸੀ ਐਫ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 5 ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਐਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, ਐਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 50 ਆ ਗਈ। ਐਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, ਐਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 5 ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁੱਟ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਐਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ 50, ਐਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 50, n/2 ਕਿੰਨੀ ਆ 15, ਘਟਾਓ ਸੀ ਐਫ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ 5, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟਾ ਐਫ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਐਫ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰੀਏ 8 ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਐਫ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ 8, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਐਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ 5, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਐਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨੂੰ, 50 ਆ ਗਿਆ। ਤੇ 15 ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ 10 ਕੱਢਾਂਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 15 ਚੋਂ 5 ਕੱਢਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 10 ਆ ਗਿਆ। 10/8 ਗੁਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 15 ਚੋਂ 5 ਕੱਢ ਲਿਓ, 10 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਬਟੇ 8 ਆ ਗਿਆ, ਗੁਣਾ 5 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, 50 ਆ ਗਿਆ ਜੋੜ 10 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 50 ਆ ਗਿਆ। 50 ਬਟਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 8 ਆ ਗਿਆ। 10 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਤੀ ਨਾ 50 ਆ ਬਟੇ 8 ਹੋਮੀ ਆ ਗਿਆ। ਕੱਟ ਕੁੱਟ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਐਂ ਕੱਟੀ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋੜ ਪਿਆ, ਜੋੜ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੰਡੋ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡੋ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। 50 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 6 ਤੇ 8 ਤੇ ਵੰਡੋ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, 50 ਨੂੰ 8 ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਵੰਡੋ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ। 8 80 48 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਆ ਗਿਆ, ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗ ਜੂ ਉਰੇ 0 ਲੱਗ ਗਈ। 8 ਦੂਣੀ 16 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, 8 ਦੂਣੀ 16 ਆ ਗਿਆ, 4 ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, 0 ਲੱਗ ਗਈ। 8 5 40, 6 ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 25 ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ 6.25 ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਜੋੜ ਲਾਂਗੇ। 50 ਤੇ 6 56, 50 ਤੇ 6 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 56, ਆ ਪੁਆਇੰਟ 25 ਉੱਤੇ ਆ ਜੂ। ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਵੀ 6 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ। ਮੱਧੀਗਾ ਜਾਂ ਬੌਲਕ, ਇੱਕ ਬੌਲਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਿਓ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਚੈਪਟਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਬੌਲਕ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਲਓ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ, ਆਹ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੇਲਜ ਥਿਊਰਮ ਤੇ ਨਾ ਆਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੋਨੇ ਥਿਊਰਮਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਰਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਥੇਲਜ ਥਿਊਰਮ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਥੇਲਜ ਥਿਊਰਮ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਲਾ ਦੂੰਗਾ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਲਾ ਦੂੰ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਥੇਲਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਆ ਥੇਲਜ ਥਿਊਰਮ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਥੇਲਜ ਥਿਊਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਥੇਲਜ ਥਿਊਰਮ ਆ, ਇਹਦੇ ਹੈਡਿੰਗ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਆ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਆ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਰ ਥੇਲਜ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਡਿੰਗ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂਗੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਟੀਚਰ ਵੀ ਥੇਲਜ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੈਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਥਿਊਰਮਾਂ ਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੇਲਜ ਥਿਊਰਮ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਥੇਲਜ ਥਿਊਰਮ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਥੇਲਜ ਥਿਊਰਮ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟਰਾਇੰਗਲ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲਿਖੂੰਗਾ ਉਵੇਂ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਨਾ ਉਵੇਂ ਬਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਖਣੀ ਆ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰਭੁਜ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਰਭੁਜ ਬਣਾਈ, ਇੱਕ ਤਰਭੁਜ ABC, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰਭੁਜ ABC ਜਿਸ ਵਿੱਚ DE ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਹੈ ਕਿਹਦੇ, BC ਦੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ DE ਸਮਾਨਾਂਤਰ BC ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਰਾਇੰਗਲ ਬਣਾਈ ਆ ABC,
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ DE ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਹੈ ਕਿਹਦੇ BC ਦੇ। ਉਵੇਂ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲਿਖਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ D ਬਿੰਦੂ AB ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਤੇ E ਬਿੰਦੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ AC ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ। ਉਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਬਿੰਦੂ D AB ਭੁਜਾ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿੰਦੂ E AC ਭੁਜਾ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ AD ਵਟਾ DB ਬਰਾਬਰ AE ਵਟਾ EC ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ AD ਵਟਾ DB AE ਵਟਾ EC। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਰਚਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਚਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ B ਤੇ E ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਾਂਗੇ, C ਤੇ ਆਪਾਂ D ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ BE ਅਤੇ CD ਨੂੰ ਮਿਲਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਤਾ, B ਤੇ E ਨੂੰ ਮਿਲਾਤਾ, C ਤੇ D ਨੂੰ ਮਿਲਾਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਲੰਬ ਖਿੱਚਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੰਬ ਵੀ ਖਿੱਚਣੇ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੋਲ M ਲੰਬ ਖਿੱਚ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ N ਖਿੱਚ ਲਿਆ, EM ਲੰਬ AB ਤੇ ਖਿੱਚੋ ਅਤੇ EM ਲੰਬ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਖਿੱਚਤਾ AB ਤੇ। ਤਾਂ DN ਲੰਬ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਖਿੱਚਤਾ AC ਤੇ ਖਿੱਚੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, 4 ਨੰਬਰ ਮਿਲਣਗੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ। ਦੂਰੀ ਵਾਰ ਸਮਝਾਊਂਗਾ। ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ ABC ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ DE ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ BC ਦੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿੰਦੂ D ਆ ਉਹ AB ਭੁਜਾ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੰਦੂ E ਆ ਉਹ AC ਭੁਜਾ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ, ਉਵੇਂ ਲਿਖਤਾ ਮੈਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ AD ਵਟਾ DB AE ਵਟਾ EC ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਤਾ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ B ਤੇ E ਨੂੰ ਮਿਲਾਤਾ, C ਤੇ D ਨੂੰ ਮਿਲਾਤਾ। DN ਲੰਬ ਮੈਂ AC ਤੇ ਖਿੱਚਤਾ, EM ਲੰਬ ਮੈਂ AB ਤੇ ਖਿੱਚਤਾ। ਇਹੀ ਆ ਬਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਬੂਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਬੂਤ ਜਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਔਖਾ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲੈਣੀ ਆ ADE, ਆਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ADE। ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ADE ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖੇਤਰਫਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜੂ 1/2। ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁੱਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, 1/2। ਤਾਂ ADE ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ 1/2 ਗੁਣਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ AD ਗੁਣਾ ਇਹਦਾ ਲੰਬ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ EM। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਤਾਂ EM ਆ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ AD ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਧਾਰ ਗੁਣਾ ਲੰਬ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਦੇਖੋ AD ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਆ ਗਿਆ, EM ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਲੰਬ ਆ ਗਿਆ। AD ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਧਾਰ, EM ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਲੰਬ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ADE ਦਾ ਆਪਾਂ ਖੇਤਰਫਲ ਕੱਢਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ADE ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਆਹ ADE ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1/2 ਲਾਓ, 1/2 ਆਧਾਰ ਗੁਣਾ ਲੰਬ ਹੁੰਦਾ। ਲੰਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ AD ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ AD ਲਿਖ ਲਓ, AD ਲਿਖ ਲਿਆ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ AD ਲਿਖ ਲਓ, AD ਲਿਖ ਲਿਆ ਗੁਣਾ AD ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ EM ਹੈਗਾ, EM ਆ ਤਾਂ EM ਲਿਖ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ BDE ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਆਹੀ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਲੰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ 2 ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ BDE, ਇਹਦਾ ਖੇਤਰਫਲ BDE ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ 1/2 ਸੇਮ ਆਊਗਾ ਤੇ ਆ EM ਵੀ ਸੇਮ ਆਊ ਲੰਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ EM ਵੀ ਸੇਮ ਆਊ, 1/2 ਵੀ ਸੇਮ ਆਊਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ AD ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ, ਹੁਣ D ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ AD ਲਾਇਆ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਤੇ D ਵੀ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਇਹ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸੋਚੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਇਕੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ADE ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ। ਤਾਂ 1/2 ਲਾਉਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ AD ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੂਫ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮੂ ਸਾਰੀ ਥਿਊਰਮ। AD ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ AD ਦੇ ਉੱਤੇ EM ਲੰਬ ਸੀ ਉਹ ਲਾ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ADE ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ A ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਉਂਦਾ B ਆਉਂਦਾ, A ਤੋਂ ਬਾਅਦ B ਆਉਂਦਾ, DE ਸੇਮ ਲਿਖ ਦਿਓ ਇਹਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 1/2 ਉਮੀ, EM ਉਮੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ AD ਲਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ D ਵੀ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਅਤੇ 2 ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਗ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। 1 ਆ ਸੀ 2 ਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ADE ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਬਟੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ BDE ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ। ਠੀਕ ਆ, ਬਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਐਦਾਂ ਲਾਈਨ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖੀ ਆ ਨਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ, ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ADDB ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥਿਊਰਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਠੀਕ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ AD/DB।
ਆ ਰਹੇਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਨੰਬਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਦੂਰੀ ਵਾਰ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਆ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਲਾਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਅ ਕਰਤਾ, ਸਮਝੋ ਨਾ ਗੱਲ, ਬਸ ਉਵੇਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਖਤਾ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆ ਕੱਟ EM ਨਾ EM ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ 1/2 ਨਾਲ 1/2 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, AD/D ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਫੇਰ ਲਊਂਗਾ, ADE ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਲਊਂਗਾ ਤਾਂ ADE ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ADE ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 1/2 ਉਵੇਂ ਦੇਖੋ AD ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਈ, AD/D ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲਈ ਇੱਧਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਗਾ 1/2 AE ਲੈ ਲੈਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, AE ਗੁਣਾ ਲੰਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ AE ਤੇ ਲੰਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਲਓਗੇ, ਆ ਦੇਖੋ AE ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ AE ਲੈ ਲਈ ਮੈਂ, AE ਤੇ ਲੰਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ DN ਆਗਾ, ਹੁਣ ਲੰਬ DN ਲਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ 4 ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੂਰੀ ਵਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, A B ਤੇ C ਆ D ਹੋ ਗਿਆ, E ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਲੰਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ DN। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੰਬ ਸੀਗਾ M। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲੈ ਲਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ADE ਆਹੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਚੰਗਾ ADE ਲੈ ਲਈ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਖੇਤਰਫਲ ADE ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਧਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ AE ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਪ੍ਰੂਫ ਮੇਰੇ ਕੋਲ AE ਕਰਨਾ ਤਾਂ AE ਲੈ ਲਿਆ, AE ਤੇ ਲੰਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਗਾ DN, ਤਾਂ DN ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ 4 ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ A ਤਾਂ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈ, A ਤੋਂ ਬਾਅਦ B ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈ, B ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਇੱਥੇ C ਆਊ, CDE ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ। ਆ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, DE ਬਸ ਇੱਥੇ A ਇੱਥੇ B ਇੱਥੇ ਫਿਰ A ਆ ਜੂ, ਇੱਥੇ C ਆ ਜੂ। ਠੀਕ ਹੈ, CDE ਆ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆ ਮੂਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆ ਬਸ 1/2 ਆ ਗਿਆ, ਆ DN ਸੇਮ ਆ ਗਿਆ, DN ਸੇਮ ਆ ਗਿਆ। AE ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਊਗਾ, AE ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈ, ਥੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, EC ਰਹਿ ਗਿਆ, EC ਲਾ ਲਿਓ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭਾਗ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਤੇ 5 ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਆ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ AE/EC ਰਹਿ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ AE/EC ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਆ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਗਈ ਸਿੱਧੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਵੀ ਥਿਊਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਈ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ। ਬਸ ਕੁਛ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਚਨਾ ਤੱਕ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਹੀ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ADE ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਲੈਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 1/2, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ EM ਲੰਬ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ EM ਲੰਬ ਲਵਾਂਗੇ। 2 ਦੇ ਵਿੱਚ EM ਲੰਬ ਲੈਣਾ, 1/2 ਆਊ, ਇੱਕ ਨਾਲ AD ਲਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਨਾਲ D ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇੱਥੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਇੱਕ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ADE ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ B ਆ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦਾ ਬਣ ਗਈ ਸਾਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜੂ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ, ADE ਫੇਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ADE ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਫੇਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, 1/2 ਆ ਜੂਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾਲ AE ਲਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਦੂਜੀ ਨਾਲ EC ਲਾ ਦਿਓ, 1/2 ਆਊਗਾ। DN ਸੇਮ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਲੰਬ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਲ AE ਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਨਾਲ EC ਲਾਇਆ। ਇੱਧਰੋਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆ, ਪਹਿਲੀ ADE ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ADE ਲਈ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ B ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ C ਆ ਜੂ, CDE ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ। ਬਸ ਕੱਟ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜੂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਥਿਊਰਮ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਅਗਲਾ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਥਿਊਰਮ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਮਤਲਬ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੂੰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਦੇ। AP ਦੇ 90ਵੇਂ ਖੇਤ ਪਾਦ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੂਤਰ। AP ਦੇ 90ਵੇਂ ਪਾਦ ਦਾ ਸੂਤਰ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲਾਂਗਾ। AP ਦੇ n ਪਦਾਂ ਦੇ ਸੂਤਰ ਦਾ ਜੋੜ, AP ਦੇ n ਪਦਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਦਾ ਸੂਤਰ, ਜੋੜ ਵਾਲਾ SN ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋੜ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੋੜ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ n/2 2a ਜੋੜ n ਘਟਾਓ 1d, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜੋੜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ SN ਬਰਾਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜੋੜ ਦਾ। ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, D2 - D1। ਠੀਕ ਹੈ, D2 - D1। AP ਦੇ 5ਵੇਂ ਪਦ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਦ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, A ਜੋੜ 4d। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ AP ਦਾ ਮੈਨੂੰ 5ਵਾਂ ਪਦ ਕਹਿਤਾ, AP ਦਾ 5ਵਾਂ ਪਦ ਕਹਿਤਾ, ਤਾਂ A ਜੋੜ ਇਹਨੂੰ 4d ਲਿਖਾਂਗੇ। AP ਦਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ 7ਵਾਂ ਪਦ ਕਹਿ ਦੇਣ ਤਾਂ ਮੈਂ A ਜੋੜ 6d ਲਿਖੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਘਟਾ ਕੇ ਚੋਂ A ਤਾਂ ਜੁੜੂਗੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ, ਇਹ ਚੋਂ ਇੱਕ ਘਟਾ ਦਿਆ ਕਰੋ 6d। ਜਿਵੇਂ A ਮੈਂ 5 ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ A ਜੋੜ
4d, ਇੱਕ ਘਟਾ ਕੇ ਚੋਂ ਜੇ a ਮੈਂ 3 ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ a ਜੋੜ 2d, ਇੱਕ ਘਟਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ AP ਦੇ n ਪਦ ਦਾ ਸੂਤਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, a ਜੋੜ n ਘਟਾਓ 1d, ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, an ਜੋੜ 1 ਘਟਾਓ an। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, a2 ਮਾਈਨਸ a2 a1, d ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ a2 ਮਾਈਨਸ a1। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊ। AP ਦੇ n ਪਾ ਦਾ ਸੂਤਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ a ਜੋੜ n ਘਟਾਓ 1d, ਆਪਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ an, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ n ਪਾ ਦਾ, ਇਹ n ਪਾ ਦਾ a ਜੋੜ n ਘਟਾਓ 1d, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਪਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ a ਜੋੜ 2 ਘਟਾਓ 1d। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ a ਜੋੜ 1d, ਬਸ ਇਹਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਸਿੱਧਾ। AP ਦੇ 9ਵੇਂ ਪਦ ਦਾ ਸੂਤਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ a ਜੋੜ n ਘਟਾਓ 1d ਹੁੰਦਾ। AP ਦੇ n ਪਦਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਦਾ ਸੂਤਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ n/2 2a ਜੋੜ n ਘਟਾਓ 1d ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ n/2 a ਜੋੜ l, ਆਹ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਪਰ 'ਚ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, an ਜੋੜ 1 ਮਾਈਨਸ an। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। AP ਦਾ 5ਵਾਂ ਪਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ a ਜੋੜ 4d, ਇਹ ਮੈਚਿੰਗ ਵੀ ਆਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਨੰਬਰ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚੋਂ ਪਾ ਦੇਣੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ 'ਚੋਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਪੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਈੜੀ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੱਸਾ ਭਾਗ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਆ। ਈੜੀ ਭਾਗ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ। ਈੜੀ ਤੇ ਆੜਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਈੜੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆੜਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਉਈਂ ਘੁਮਾ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, 2 ਹੱਥ ਈੜੀ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੂਲ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ a ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 3, b ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, -2√6, c ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ, 2। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ a ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ b ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, c ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਕਰਿਓ, d ਕੱਢਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, b ਦੀ 2 ਘਟਾਓ 4ac। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ b ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਘਟਾਓ ਦਾ 2√6, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, 2 ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਘਟਾਓ 4। a ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 3, c ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀ ਆ, 2 ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ, ਇਹਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਆ। 2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ 2 ਵਾਰੀ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। -2 ਨੂੰ -2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਲੱਸ ਦਾ 4 ਆ ਜਾਊਗਾ। √6 ਨੂੰ √6 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 6 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ √7 ਨੂੰ ਮੈਂ √7 ਨਾਲ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 7 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ √5 ਨੂੰ √5 ਨਾਲ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 5 ਆ ਜਾਊ ਕੱਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ -2 ਨੂੰ ਮੈਂ -2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਲੱਸ ਦਾ 4 ਆ ਜਾਊਗਾ। √6 ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ √6 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕੱਲਾ 6 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 24 ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 24 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 × 12, 12 ਦੂਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, 24 ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ D ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, 0 ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ। D ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 0 ਆ ਜੀ, ਜਾਂ 0 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਮੂਲ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਦੂਰੀ ਵਾਰ ਸਮਝਾऊँ, A ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 3 ਆ ਗਈ, B ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, ਆ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। -2√6, C ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, A B C। ਠੀਕ ਆ, ਬਸ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਗਾ। ਇਹ D ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਮੇਰਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ -B +√D/2A। ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਬਰਾਬਰ -B +√D/2A। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਮਾਈਨਸ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, B ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ, -2√6। ਠੀਕ ਆ, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ, ਆਹ ਮਾਈਨਸ ਲਾ ਲਈ। B ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ -2√6 ਆ ਗਈ, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ D ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀ ਕੱਢੀ, ਆਪਾਂ 0 ਕੱਢੀ ਆ। ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਲਾ ਦੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ D ਦੀ ਕੀਮਤ 0 ਆ ਨਾ, 2 ਆ ਗਿਆ। A ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀ ਆ, 3 ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ 3 ਭਰ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਲਫਾ ਬਰਾਬਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੇਖੋ, ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜੂਗੀ, √6 ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਬਰਾਬਰ, ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਈ, 2√6 ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 0 ਆ ਜੂ, 0 ਦਾ ਰੂਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 0 ਹੁੰਦਾ ਗਾ। 0 ਦਾ ਰੂਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, 0 ਹੁੰਦਾ। 3 ਦੂਣੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, 6 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਲਫਾ ਬਰਾਬਰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਰੱਖੂੰਗਾ 2√6/6। ਠੀਕ ਆ, ਬੀਟੇ ਬਰਾਬਰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਰੱਖੂੰਗਾ 2√6/6। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, 2√6 + 0। ਆਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਲੱਸ 'ਚ ਰੱਖ ਲੂੰਗਾ ਅਲਫੇ ਬਰਾਬਰ, ਆਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਰੱਖ ਲੂੰਗਾ ਬੀਟੇ ਬਰਾਬਰ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਹੈਗਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਲੱਸ 'ਚ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਆ, ਵਾ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਰਹੀ ਉਹੀ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ 2√6 0 ਐਡ ਕਰੀਏ ਉਹੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ, ਬਟਾ 6 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਕੱਟ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ 3 ਆ ਗਿਆ, 6√3 ਬਟੇ 3, ਠੀਕ ਆ। ਬੀਟੇ ਬਰਾਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 2√6 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 0 ਘਟਾਈ ਉਹੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਬਟੇ 6 ਆ ਗਿਆ। ਕੱਟ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 3 ਆ ਗਿਆ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਦੋਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਆ ਗਏ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆਗਾ, ਆ ਨਰਮਲ ਸਿੰਘ 037 ਤੇ, ਠੀਕ ਆ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਪੜਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੂਲ ਪਤਾ ਕਰਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੂਲ ਹੀ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਦੀ, ਠੀਕ ਆ। ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਆ, ਬੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ -7 ਆ, ਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀ ਆ 3 ਆ, ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਬੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ। ਤਾਂ ਡੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੀ ਦੀ 2 -4 ਏ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਡੀ ਬਰਾਬਰ ਬੀ ਦੀ 2 -4 ਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਡੀ ਬਰਾਬਰ ਬੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ -7, ਇਹਦੀ 2 ਆ ਗਈ, ਘਟਾਓ 4, ਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ 2, ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ 3, ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ -7 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 49 ਹੁੰਦਾ, ਘਟਾਓ 8, 8 ਦੀ 24, ਠੀਕ ਹੈ। ਘਟਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 25 ਆ ਗਿਆ। ਡੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 25 ਆ ਗਿਆ। ਆ ਏ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲਾ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਡੀ ਦੀ, ਬੀ ਦੀ 2 -4 ਏ ਸੀ, ਬੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ -7 ਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਲਾ ਲਈ, ਮਾਈਨਸ ਲਾ ਲਈ, 4 ਲਾ ਲਿਆ, ਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 2 ਆ, 2 ਲਾ ਲਈ, ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਆ, 3 ਲਾ ਲਈ, 7 7 49 ਹੁੰਦਾ। ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਪਲੱਸ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, 7 7 49। ਘਟਾਓ ਆ ਗਿਆ 8, 8 ਦੀ 24, ਘਟਾ ਕੇ 25। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਿੰਟ ਲਾਉਣੇ ਆਪਾਂ। -b ਪਲੱਸ -√d ਬਟਾ 2a, ਠੀਕ ਆ। ਆ ਮਾਈਨਸ ਆ ਗਿਆ। ਬੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 1 -7 ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾ ਲਈ, ਭਰ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀਮਤਾਂ ਭਰੂੰਗਾ। ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਮਾਈਨਸ ਲਾ ਲਈ, ਬੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ -7 ਆ, -7 ਲਾ ਲਈ, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਡੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਡੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 25, 25 ਲਾ ਲਈ, 2 ਆ ਗਿਆ ਥੱਲੇ। ਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 2 ਲਾ ਲਈ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮਾਈਨਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਈ, ਪਲੱਸ ਦਾ 7 ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਈਨਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਲੱਸ ਦਾ 7 ਹੋ ਗਿਆ। 25 ਦਾ ਰੂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, 25 ਦਾ ਰੂਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 5 ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 5 5 25 ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 37 ਦਾ ਰੂਟ 6 ਹੁੰਦਾ, ਸਿਕਮ 37 ਹੁੰਦਾ। 49 ਦਾ ਰੂਟ 7 ਹੁੰਦਾ, 7 7 49 ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਈ, ਪਲੱਸ ਦਾ 7 ਹੋ ਗਿਆ, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਉਹੀ ਲਾ ਲਈ। 25 ਦਾ ਰੂਟ 5 ਹੁੰਦਾ, 5 5 25 ਹੁੰਦਾ, 2 ਦੂਣੀ 4 ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਲਫਾ ਬਰਾਬਰ ਮੈਂ ਆ ਸਾਰਾ ਰੱਖੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਲੱਸ 'ਚ, ਉਹੀ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬੀਟੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਈਨਸ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ। ਤਾਂ ਆ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 7 + 5 ਬਟਾ 4 ਉਵੇਂ ਲਾਊਂਗਾ, 7 - 5 ਬਟਾ 4 ਉਵੇਂ ਲਾਊਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਲਓ 7 ਦੇ 5 12, 12 ਬਟੇ 4 ਕੱਟ ਕੇ 3 ਆ ਗਿਆ। 7 ਚੋਂ 5 ਕੱਢੇ 2, 2 ਬਟਾ 4 ਕੱਟ ਕੇ 1 ਬਟਾ 2 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੂਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, 1 ਬਟਾ 2 ਤੇ 3। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਗਏ, ਮੂਲ ਆ ਗਏ। ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਗਾਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਵੀ 4 ਨੰਬਰ ਦਾ ਆਉਣੀ ਆਉਣਾ, ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਡਿੱਟੋ ਪੇਪਰ ਆ ਜੂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਡਿੱਟੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਬਸ ਐਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਕਮ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਬਦਲ ਦੇਣ, ਪਰ ਆਉਣਗੇ ਸਵਾਲ ਇਹੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਟਾਈਮ ਚਾਹੇ 10 ਮਿੰਟ ਵੱਧ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਹੇਗਾ ਖਿਲਾਰੇ ਪਾਉਣੇ ਆ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ। ਦੇਖੋ ਗਾਇਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਸਮ ਹੈਗਾ ਗਾ ਜੋੜਫਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜਫਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। -5 -8 ਪਲੱਸ -11 ਪਲੱਸ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ -230 ਤੱਕ, ਠੀਕ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਜੋੜਫਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਲਿਖ ਲਈ ਸੀਰੀਜ਼। ਦੇਖੋ ਜੋੜਫਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੋੜਫਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ n/2 2a ਜੋੜ n ਘਟਾਓ 1 ਤੇ d। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜੋੜਫਲ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ APCD ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ a ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, d ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, n ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੂੰ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ a ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ -5 ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ a ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ d ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ 1 ਘਟਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਘਟਾਉਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 2 ਕੀ ਆ ਗਈ, a2 ਕਿੰਨੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ -8। ਤਾਂ -8 ਹੋ ਗਈ, a2 ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀ ਆ -8 ਹੋ ਗਈ, a1 ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ -5, ਠੀਕ ਆ। -5 ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਇਹ ਭਰਤੀ, ਦੂਰੀ ਵਾਰ ਸਮਝਾਉਂਗਾ। a2 ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀ ਆ -8 ਲਾ ਲਈ, ਆ ਮਾਈਨਸ ਲਾ ਲਈ, ਠੀਕ ਆ। a1 ਕਿੰਨੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ -5 ਆ, ਮੈਂ -5 ਲਾ ਲਈ। ਤਾਂ -8 ਆ ਗਿਆ, ਮਾਈਨਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਲੱਸ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ
8 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਕੱਢੇ 3 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਿਹਦੀ ਆਊ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਆਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵੱਡੇ ਵਾਲੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਡੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਮਾਈਨਸ 3 ਆ ਗਈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈ ਪੁੱਤਰੋ ਡੀ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਨ ਕੱਢਣੀ ਆ। ਐਨ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਏ ਐਨ ਏ ਜੋੜ ਐਨ ਘਟਾਓ 1 ਡੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਐਨ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਨ ਏ ਡੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਇਹ 'ਚ ਭਰੂੰਗਾ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ। ਹੁਣ ਐਨ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਐਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਣੀ ਪਊਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਐਨ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਏ ਐਨ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਏ ਐਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਏ ਐਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਐਲ ਤੇ ਏ ਐਨ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਐਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਸਟ ਟਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਟਰਮ ਲਾਸਟ ਪਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਲਾਸਟ ਪਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 230 ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਏ ਐਨ ਕਹ ਲਓ ਜਾਂ ਐਲ ਕਹ ਲਓ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਏ ਐਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ 230 ਆ, ਘਟਾਓ ਦਾ 230 ਬਰਾਬਰ ਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਘਟਾਓ ਦਾ 5 ਜੋੜ ਐਨ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ ਘਟਾਓ 1 ਡੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਘਟਾਓ ਦਾ 3 ਆ, ਮੈਂ ਘਟਾਓ ਦਾ 3 ਭਰ ਲਿਆ। ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਘਟਾਓ ਦਾ 230 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਭਰੂੰਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੂੰਗਾ। ਘਟਾਓ ਦਾ 230 ਬਰਾਬਰ ਦੇਖੋ ਆ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲਾ ਉਧਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੋ ਜੂ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਉਧਰ ਆ ਕੇ ਕਾਹਦੀ ਹੋ ਜੂ ਪਲੱਸ ਦੀ ਹੋ ਜੂ, ਠੀਕ ਆ। ਆ ਮੈਂ ਐਨ ਘਟਾਓ 1 ਤੇ ਮਾਈਨਸ 3 ਉਮੀ ਲਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜੂ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੱਡੇ ਵਾਲੀ 225 ਆ ਜੂ ਘਟਾਓ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਨਸ 230 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਘਟਾਏ 225 ਆ ਜੂ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੱਡੇ ਵਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ 5 ਘਟਾਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੱਡੇ ਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆ ਗੁਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਵੰਡੋ ਚ ਆ ਜੂ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਐਨ ਘਟਾਓ 1 ਆ ਜੀ, ਆ ਗੁਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਗੁਣਾ ਚ ਪਈ ਇਹ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਵੰਡੋ ਚ ਆ ਜੂ, ਗੁਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਧਰ ਬਰਾਬਰ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਵੰਡੋ ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਐਨ ਘਟਾਓ 1 ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵੰਡੋ ਚ ਹੀ ਵਗ ਗਈ, ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਕੱਟੇਗੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨੂੰ ਵੰਡੋ ਕਰ ਦਿਓ, 7 ਆ 21, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਬਚ ਗਿਆ, 5 ਤੀਏ 15, ਠੀਕ ਆ ਗਿਆ ਐਨ ਘਟਾਓ 1 ਆ ਗਿਆ, ਆ ਉਮੀ ਲਾ ਲਿਆ। ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੋ ਜੂ 76 ਆ ਗਿਆ, ਐਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਠੀਕ ਆ। ਆ ਮਾਈਨਸ ਆ ਦੇ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਦੂਰੀ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਪਲੱਸ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਐਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 76 ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ। ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਸਿੰਪਲ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਐਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀ ਆ 76/2, ਐਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀ ਆ 76/2 2 ਆ ਗਿਆ। ਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ -5 ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਪਲੱਸ ਉਰੇ ਪਲੱਸ ਆ ਪਲੱਸ। ਐਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਜੋ ਦੇ 76 ਘਟਾਓ 1, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ -3 ਕੱਢੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ -3 ਕੱਢੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਭਰ ਦਾਂਗੇ ਫਿਰ ਜੇ -3 ਕੱਢੀ ਹੈ। ਐਸ ਐਨ ਬਰਾਬਰ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਵੰਡੋ ਕੀਤੀ 38 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਕੱਟ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 38 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ -10 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 5 ਦੂਣੀ 10 ਹੁੰਦਾ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਜੋੜ 76 ਚੋਂ 5 ਕੱਢੇ ਆਪਾਂ 75 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, -3 ਆ ਗਿਆ। ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਆ 38 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ, ਆ -10 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੂਰੀ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਕੱਟ ਕੇ 38 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ -10 ਆ ਜੂ, 5 ਦੂਣੀ 10 ਹੁੰਦਾ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮਾਈਨਸ ਦੀ। ਤਾਂ 77 ਚੋਂ 1 ਕੱਢਿਆ 75 ਆ -3 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆ -10 ਉਮੀ ਲਾ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ। ਮਾਈਨਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ 15, 1 ਗਿਆ ਹਾਸਲ, ਤੇ 21 ਤੇ 22 225 ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 38 ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ 235 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਆ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉੱਤਰ ਆ ਜਾਊ ਆਪਣਾ। 38 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 235 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ। 235 ਨੂੰ 38 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋ ਤਾਂ 40 4 ਗਏ ਹਾਸਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਤੇ 24 ਤੇ 4 ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 28 2 ਗਏ ਹਾਸਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, 16 ਤੇ 2 ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 18, ਠੀਕ ਆ। 40 4 ਗਏ ਹਾਸਲ, ਤੇ 24 ਤੇ 28 2 ਗਏ ਹਾਸਲ, 16 ਤੇ 2 18, ਠੀਕ ਆ। 15 1 ਗਿਆ ਹਾਸਲ, 9 10 1 ਗਿਆ ਹਾਸਲ, 6 ਤੇ 7, ਠੀਕ ਹੈ। 0 13 1 ਗਿਆ ਹਾਸਲ, 9 ਤੇ 8 9930 ਆ ਗਿਆ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮਾਈਨਸ ਦੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਗਾਇਸ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਏ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਏ ਕੱਢ ਲਿਓ, ਡੀ ਕੱਢ ਲਿਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨ ਕੱਢ ਲਿਓ, ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਉੱਤਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਵੀਡੀਓ, ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ। 7 ਨਾਲ ਭਾਗਯੋਗ ਹਨ, 3 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ 7 ਨਾਲ ਭਾਗਯੋਗ ਆ? ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਠੀਕ ਆ। 3 ਅੰਕ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 7 ਨਾਲ ਭਾਗਯੋਗ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ 3 ਅੰਕ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, 1 2 3। ਇਹ 3 ਅੰਕ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ 1 2 3 ਸਭ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੀਆਂ 100 ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ 99 ਆ, 99 ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਅੰਕ ਆ, 1 ਤੇ 2, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 3 ਅੰਕ ਵਾਲੀ ਕਿਹਾ, 1 2 3। 3 ਅੰਕ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਯੋਗ ਹੋਵੇ 7 ਨਾਲ, 7 ਤੇ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। 100 ਤਾਂ 7 ਤੇ ਵੰਡੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ,
ਫਿਰ मैं 101 देखूँगा, ये भी नहीं वंडी आती। 102 भी नहीं वंडी आती 7 ते, 3 भी नहीं वंडी आती 7 ते, 4 भी नहीं वंडी आती 7 ते, 5 मेरे को 7 ते वंडी आती है। 1 7 7 7 5 35। हाँ, तो मेरे को पहली अपने को संख्या 105 आ जूगी जी अपने को 7 ते वंडी जाती है। ठीक है, ये आ 3 अंक वाली संख्या भी यही है। इस तो बाद 7 7 ਵਧਾਉਂਦੇ जाओ, फिर नहीं कोई दिक्कत। 119 हैगी। अच्छा, सब तो लास्ट वाली किहड़ी होगी? जे मैं 1000 देखा, 1000 तो मेरे को की है 4 अंक है, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, ये तो है नहीं। इस तो बाद 999 999 जरूर आ अपने को 3 अंक वाली जी अपने को की है, बट ये 7 ते नहीं वंडी जाती। ये भी गल है ना, 7 ते नहीं वंडी जाती, 7 ते भी वंडी जाती हो तो अपने को मैं करके देख लूँगा। 1 7 7 2 7 चौका 28, तो मेरे को 1 9 7 दूनी 14। ठीक है, यानी कि 5 बाकी आते, जिन्ने 5 बाकी आते वो ये घटा दिया करो। 5 बाकी आ गए, यदा मतलब ये घटा देंगे 994। 999 के विचों 5 घटाए 994, जिन्ने बाकी आते वो घटा दिया करो, तो 994 आ जू। 994 लास्ट की टर्म आ जी अपने को 3 अंक वाली जी अपने को 7 ते वंडी जाती है। ठीक है, ना 999 वंडी जाए, ना 98, ना 97, ना 96, ना 95, 94 वंडी जाऊगी। करके देख लिया करो। ठीक है, पेपर 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग जूगा, करके देख लिया करो। ठीक है, ਇਹੋ जी कोई गल नहीं। ठीक है, ये चीज़ आ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੀ ਆ ਗਈ 105। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਡੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਗਈ 112 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ 105 ਘਟਾਵਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਘਟਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 112 ਚੋਂ 5 ਘਟਾਏ, 105 ਘਟਾਏ 7 ਆ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਪੁੱਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਦੂਰੀ ਵਾਰ ਸਮਝਾਉਣਾ। 3 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ 7 ਨਾਲ ਭਾਗ ਜਾਊਗਾ, ਸੌਰੀ n ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 7 ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਅੰਕ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, n ਪਤਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਿੰਪਲੀ ਇਹਦਾ ਫਿਰ n ਪਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗਿਣਤੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਗਿਣਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ n ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੱਥ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, n ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਟਰਮ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਸਮਝਾ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ an ਹੁੰਦੀ ਆ, an ਮੇਰੇ ਕੋਲ 994 ਆ। n ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਆ, n ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, a ਜੋੜ n ਘਟਾਓ 1d। ਠੀਕ ਹੈ, ਖਲਾਰੇ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, 994 ਆ ਗਿਆ। ठीक है, क्योंकि an की कीमत 994 है। ए मेरे को 105 आ जोड़, n मेरे को कितनी है, n अपन पता ही नहीं। डी मेरे को कितनी हैगी, डी 7 आ। ठीक है, कर लाँगे। आ प्लस वाली चीज़ है, इधर आके कभी मैं माइनस का होना हो जा भाई। ठीक है, की दिक्कत आ? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्लस वाली चीज़ इधर जाके माइनस होगी, घटा दो। पहला 100 घटा देंगे 894, 894 चों 5 घटा देंगे आप, 894 चों 4 घटाए आप 890, 890 ते 899 मेरे ख्याल ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਯਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। 14 ਚੋਂ 5 ਘਟੇ 9 ਆ ਗਏ, 8 ਆ ਗਏ, 8 ਆ ਗਏ। 899 ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 899 ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਨਾ? ਇਹ 'ਚੋਂ 105 ਘਟਾਤਾ। ਗੁਣਾ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਵੰਡੋ 'ਚ ਆ ਗਈ, n ਘਟਾਓ 1 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਣਾ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਵੰਡੋ 'ਚ ਆ ਜੂ। ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਹੁਣ। 1 7 7 ਆ, 1 ਬਚ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਬਚ ਗਿਆ 18, 7 ਦੂਣੀ 14। ठीक है, 4 बच गए, 7 7 49, 127 आ गया। तो आप माइनस वाली चीज़ इधर आके फिर पहला मैं ही लिख देना। चलो 127 माइनस वाली चीज़ इधर आके प्लस दी होगी। चलो भी n की कीमत कितनी है 128। आई होप ये भी चीज़ थोड़ा समझ लग गई होगी। देखो बेटा, इन्होंने पुछा, कई बच्चे ऐ सोचता भी n कढ़ने की करना सी। इन्होंने किन्नियां संख्यावां ने कहंदे भी 3 अंक वालियां, भी 3 अंक वालियां ਜਿਹੜੀਆਂ 7 ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਅੰਕ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 7 ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 3 ਅੰਕ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ, ਵੀ 3 ਅੰਕ ਵਾਲੀ ਤਾਂ 100 ਆ। ਦੂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 99 ਆ, 99 ਦਾ ਹੁਣ 2 ਅੰਕ 1 2 3 100 100 ਫਿਰ 7 ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ, 7 ਤੇ ਵੀ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ। 101 ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ, ਐ ਵੰਡੋ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ, 1 7 7 3 7 ਚੌਕਾ 28, 3 ਬਾਕੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ 102 ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ 3 ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ, 4 ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ 105 ਤੇ ਆਉਂਗੇ ਜਦੋਂ 1 7 7 ਆ 3 7 5 35, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹਾਂ ਵੰਡੇਗੀ, ਇਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ 7 7 ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਲਾਸਟਲੀ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਆ? ਤਾਂ 1000 4 ਅੰਕ ਵਾਲੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ 999 999 'ਚ 3 ਅੰਕ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੰਡੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਫਿਰ 98 ਦੇਖੂੰ, 97 ਚੈੱਕ ਕਰੂੰਗਾ, 96 ਚੈੱਕ ਕਰੂੰ, 95 ਕਰੂੰ, 94 ਕਰੂੰ, 94 ਵੰਡੀ ਜਾਊ ਲਾਸਟ ਟਰਮ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਡੀ ਇਹ 'ਚੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਆਹ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ, an ਪਤਾ ਗਈ, ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। n ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ 128 ਆ। ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕੱਢ ਦੋਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਸ਼ੁਰੂ। ਠੀਕ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ। 8 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 15 ਗੁੰਜਾਂ ਦਾ ਜੋੜਫਲ। 8 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 15 ਗੁੰਜਾਂ ਦਾ, 8 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 15। ਦੇਖੋ 8 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 15 ਗੁੰਜਾਂ ਦਾ ਜੋੜਫਲ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ 8 16 24।
ਠੀਕ ਆ। ਐਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਾਊਗੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ 15 ਟਰਮਾਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਆ, 8 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 15 ਗੁੰਜਾਂ ਦਾ ਜੋੜਫਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ n ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ 15 ਦਿੱਤੀ ਵੀ 8 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 15 ਗੁੰਜਾਂ ਦਾ ਜੋੜਫਲ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ। n ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦਿੱਤੀ 15 ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ 15 ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ ਕਈ ਬੱਚੇ। ਠੀਕ ਆ, ਵੀ 8 16 32 ਐਂ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਐਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਡੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ। ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। 8 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 15 ਗੁੰਜ ਕਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ n ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 15 ਆ ਗਈ, ਆਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈਗੀ। 8 ਦੇ ਗੁੰਜ ਦਾ ਮਤਲਬ 8 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੋੜਫਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਜੋੜਫਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ SN ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗੂ। S ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਮ, ਸਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋੜ। n/2 2a ਜੋੜ n ਘਟਾਓ 1d, ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗੂ। a ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, d ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, n ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਆਪਣਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜੂ। n ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦੇਤੀ 15, ਠੀਕ ਹੈ, a ਤੇ d ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। a ਲੈ 8 ਆ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਜੀ d ਵੀ ਪਤਾ, 16 ਚੋਂ 8 ਕੱਢ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਬਈ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, 8 ਆ ਗਈ। 16 ਚੋਂ 8 ਕੱਢੀਏ, 8 ਆ ਗਈ। ਲੈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਇਆ। n ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 15/2। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਆ ਗਿਆ। a ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 8 ਜੋੜ n ਕਿੰਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 15 ਘਟਾਓ 1, d ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀ ਆ 8, ਖਲਾਰੇ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਇਸ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, n ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀ ਆ 15/2, 2 ਆ ਗਿਆ। a ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਆ 8 ਜੋੜ n ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 15 ਘਟਾਓ 1, d ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀ ਆ 8। ਠੀਕ ਆ, ਦੇ 8 ਤਾਂ ਕੱਢੀ ਆ, ਕਰ ਲਓ ਹੱਲ ਇਹਨੂੰ। 15/2 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ, 15/2 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 8 ਦੂਣੀ 16, 15 ਚੋਂ 1 ਕੱਢੇ 14, 14 ਗੁਣਾ 8। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 15 ਚੋਂ 1 ਕੱਢੇ 14 ਤੇ 8 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਆਊ। 15/2 ਆ ਗਿਆ, ਆਹ 16 ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 112 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 32 3 ਗਏ ਹਾਸਲ, ਹਾਂ 112 ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15/2 ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਜੋੜ ਲਓ। ਇਹ 'ਚ ਜੋੜ 128 ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਓ। 6 ਦੂਣੀ 12 4 ਆ ਗਿਆ, 6 ਦੂਣੀ 12 4 ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਨਾ 15 ਨੂੰ 64 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਸ ਉੱਤਰ ਆ ਜੂਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 20 2 ਗਏ ਹਾਸਲ, 4 ਤੇ 6 ਤਾਂ 30 3 ਗਏ ਹਾਸਲ, 9 ਆ ਗਿਆ। 960 ਉੱਤਰ ਆ ਗਿਆ ਜੋ ਦਿਓ 960। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਬੱਚੇ, ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਹੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਿਓ। ਦੂਰੀ ਵਾਰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ 8 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁੰਜ 8 16 24। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਜਾਊਗਾ। a ਮੇਰੇ ਕੋਲ 8 ਆ ਗਿਆ, d 16 ਚੋਂ 8 ਕੱਢੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 8 ਹੋ ਜੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, SN ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ n ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 8 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 15 ਗੁੰਜਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ n ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 15 ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, SN ਬਰਾਬਰ n/2 2a ਜੋੜ n ਘਟਾਓ 1d। n ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ 15, 15/2 ਤੇ 2 ਆ ਗਈ। a ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀ 8 ਜੋੜ n ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 15 ਘਟਾਓ 1, d ਮੇਰੇ ਕੋਲ 8। ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਬ੍ਰੈਕਟ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। 8 ਦੂਣੀ 16 14, 14 ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 8 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, 112 ਜੋੜ ਕੇ 128 ਕੱਟ ਕੇ 64, 64 ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ 960। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ। ਅਗਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਬਾਈ 16ਵਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਆਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ AP 24 21 18 ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਦ ਲੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 78 ਹੋਵੇ। 78 ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪਦ ਲਈਏ, ਜਾਣੀ ਕਿ n ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖੜ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਉਹਨੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਦ ਲੈ ਜਾਣ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ n ਕੱਢਣੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪਦ ਲਈਏ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜੋੜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 78 ਆ ਜੇ, ਵੀ SN ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜੇ 78 ਆ ਜੇ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪਦ ਲਈਏ, ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਹ ਰਕਮਾਂ ਲਈਏ, ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ n ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 78 ਆ ਜੇ, ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਲਈਏ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਾਂ n ਕੱਢਣੀ ਆ। ਹੁਣੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ n। a ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 24, d ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 21 ਚੋਂ ਆਪਾਂ 24 ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ -3 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੱਡੇ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। 24 ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 3 ਆਇਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ n ਕੱਢਣੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੁਛ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਇਹ। SN ਬਰਾਬਰ n/2 2a ਜੋੜ n ਘਟਾਓ 1d, ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜੀ ਬਣ ਜੂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। SN ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀ ਆ 38 ਆ, ਬਰਾਬਰ n ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਤੀ ਕਰਨੀ ਆ 2, a ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀ ਆ 24, n ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, d ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀ ਆ -3। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਕੀਮਤਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਪਤਾ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਭਰਤੀਆਂ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਆ, a ਪਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 24 ਭਰਤੀ, SN ਆਪਾਂ ਨੂੰ 78 ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਭਰਤੀ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੱਲ। 78 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ n/2 ਆ ਗਿਆ, 24 ਦੂਣਾ 48 ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਣਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਘਟਾਓ ਦਾ 3n, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜੋੜ ਦਾ 3 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ। ਦੂਰੀ ਵਾਰ ਸਮਝਾਣਾ 24 ਦੂਣਾ 48, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਘਟਾਓ ਦੇ 3 ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇ n ਨਾਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਘਟਾਓ ਦਾ 3n ਹੋ ਜੂ।
ਘਟਾਓ ਜੋੜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ 1 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 3 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਥੱਲੜ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਵੰਡੋ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਤਾਂ n ਰਹਿ ਗਈ। ਤਾਂ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 51 ਆ ਗਿਆ, 51 ਘਟਾਓ 3n ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 48 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜੋੜੇ 51, 51 ਘਟਾਓ 3n ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 16 1 ਗਿਆ ਅਸਲ, ਤੇ 14 15 156 ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋ 51n ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਣਾ ਕਰੋ ਘਟਾਓ ਦਾ 3n ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਣਾ। ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਗੱਲ ਆ। ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ 3n ਸਕੁਅਰ, ਆ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ 51n, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਧਰ ਦਾ ਪਈ 156 ਬਰਾਬਰ 0 ਦੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਨਾ ਮੈਂ। ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਧਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਪਲੱਸ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਲੱਸ ਵਾਲੀ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਈ। ਆ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਲੱਸ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਨਾ ਛੇੜਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ, ਇਹ ਉਹ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ 3 ਤੇ ਭਾਗ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੌਖਾ ਬਣ ਜੂ। 3 ਤੇ ਭਾਗ ਕਰ ਲਓ, ਸੌਖਾ ਹੈ। 3 ਤੇ ਭਾਗ ਕਰ ਲਓ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ, ਪਤਾ ਕੀ ਸੌਖੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। n ਸਕੁਅਰ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 17n ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 5 ਤੇ 15, 3 ਦੂਣੀ 6 52 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ ਗਿਆ। ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ n ਕੱਢਣੀ ਆਪਾਂ, ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ n ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਉਹੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ ਮੈਥਡ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ a ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1, ਇੱਥੋਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਮੈਂ, a ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ 1 ਆ ਨਾ, b ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀ ਆ -10 17, c ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀ ਆ 52। ਠੀਕ ਆ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ, c ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀ ਆ 52। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ a ਕੱਢੋ ਬਈ। ਠੀਕ ਆ, ਆਹ ਆਪਾਂ n ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਨਾ, n ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ d ਬਰਾਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, b ਦੀ 2 ਘਟਾਓ 4 a c, ਤਾਂ d ਬਰਾਬਰ b ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਗਾ -17 ਦੀ 2 ਘਟਾਓ 4 a ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ 1 c ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ 52। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 17 17 ਆ 299 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲੂੰਗਾ 8 ਤੇ 20। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਿਆ 8 ਤੇ 20 228 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਘਟਾ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ, 1 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 8 ਚੋਂ 2 ਕੱਢੇ 6 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 61 ਆ ਗਿਆ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ। ਠੀਕ ਆ, 61 ਆ ਜਾਊਗਾ। 9 ਚੋਂ 8 ਕੱਢੇ 1, 8 ਚੋਂ 2 ਕੱਢੇ 6, 61 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ 299 ਤੇ -4 ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਦੇਖ ਲੈਣਾ 220 208 ਆ ਜੂ, ਸੌਰੀ। ਠੀਕ ਆ, 208 ਆ ਜੂ, ਇੱਥੋਂ ਗਲਤ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤਾਂ 8 20, ਠੀਕ ਆ 208 ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 1 ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 81 ਆ ਜੂਗਾ। ਠੀਕ ਆ, 81 ਆ ਜੂਗਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦਿੱਕਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ -b ਪਲੱਸ -√d ਬਟਾ 2a। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਆਹ ਵਿਚਾਰੀ ਟਰਮ ਜੀ ਤੋੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਆਹੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਤਾਂ ਹਟੇ ਆ, -b ਕਾ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ -ਆ ਵੀ ਹੈ, 2 -ਆ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਦਾ 17 ਹੋ ਜੂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ -ਆ ਵੀ ਇੱਕ -ਆ ਵੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਦਾ 17 ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਪਲੱਸ -d ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਗਾ 81। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਜੀ 81 ਕੱਢਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ 81 ਹੋਈ ਆ ਬਈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਆ, 2 ਆ ਗਈ, 2a ਆ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 17 ਪਲੱਸ -81 ਦਾ ਰੂਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 9 ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 9 9 81 ਹੁੰਦਾ, 2 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਲਫੇ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਸਾਰਾ ਪਲੱਸ 'ਚ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਪਲੱਸ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ। ਬੀਟੇ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਅਲਫੇ ਬਰਾਬਰ ਮੈਂ ਕੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਸਾਰੇ ਨੂੰ 17 ਪਲੱਸ 9 ਬਟਾ 2 ਰੱਖ ਲਿਆ। ਬੀਟੇ ਬਰਾਬਰ ਮੈਂ 17 - 9 ਬਟਾ 2 ਰੱਖ ਲਿਆ। ਆ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਲੱਸ 'ਚ, ਆ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਈਨਸ 'ਚ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਓ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 17 ਤੇ 9 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬਈ, ਜੋ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ 26 ਹੁੰਦਾ, 26 ਬਟਾ 2 ਕੱਟ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 13 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਘਟਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਘਟਾਇਆ ਇਹਨੂੰ 18। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 18 ਹੁੰਦਾ ਗਾ, 17 ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਘਟਾ ਲਿਓ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 17 ਚੋਂ 9 ਕੱਢੀਏ ਆਪਾਂ, 17 ਚੋਂ 9 8 ਬਟਾ 2 4 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਜੂ, ਆਨਸਰ ਆ ਜੂਗਾ। ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਜੂਗਾ, ਆਨਸਰ ਆ ਜੂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਈ ਬੱਚੇ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੋੜ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ 78 ਜੋੜ ਲਿਆਉਣਾ 24। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ 4 ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ 13 ਸਹੀ ਆ, 4 ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ 13, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ n ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ 24 21 18 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਤੇ 8 ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 13, ਇੱਕ ਗਿਆ ਹੱਸ 6 5 4 5 6 ਆ ਗਿਆ। 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ 24 21 3 ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 15 ਆਊਗੀ, ਅੱਧੂ ਘੱਟ ਵਾਲੀ 15 ਆਊਗੀ, ਅਦੂਆ ਜੇ ਅਦੂ ਮਤਲਬ 3 ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਅਦੂ ਬਾਅਦ 12 ਆਊਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 78 ਸਾਮਾਂ ਵੀ n ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, 1 2 3 4 ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ 'ਚ 15 ਜੋੜੂਗਾ, ਜੇ 78 ਆ ਗਈ ਨਾ, ਮਤਲਬ 4 ਦਾ ਜੋੜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 78 ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ n ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 4 ਆਊਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 4 ਵਾਲੀ ਜਮਾ ਸਹੀ ਆ।
ਤਾਂ n ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜੂਗੀ 4 ਆ ਜੂ। ਠੀਕ ਆ, ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋਈ, ਆ 13 ਦਾ ਪਤਾ ਨਗਲੈਕਟ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਆ, 13 ਨਗਲੈਕਟ ਹੋ ਜੂ। ਦੋ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨਾ, ਇੱਕ 13 ਨਿਕਲੇ, ਇੱਕ 4 ਨਿਕਲੇ, 4 ਵਾਲੇ ਉਹ 13 ਨਗਲੈਕਟ ਹੋ ਜੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, 78 ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਨਾ 78 ਆ ਜੂਗਾ। ਠੀਕ ਆ, 1 2 3 4 4 ਟਰਮ ਆ ਜੂਗਾ, n ਦੀ ਕੀਮਤ 4 ਆ ਜੂਗੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਈੜੀ ਭਾਗ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਈੜੀ ਭਾਗ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਆ, ਆ ਪਿਆ ਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈੜੀ ਭਾਗ ਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਦੋ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਾਂਗ ਧਨਾਤਮਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 290 ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 290 ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ। ਦੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਂਕ ਧਨਾਤਮਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਗਾ 290 ਆ। ਇਹ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਦੋ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਂਕ ਧਨਾਤਮਕ, ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈਗੀ ਟਾਂਕ, ਪਹਿਲੀ ਆਪਾਂ x ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਲੈ ਲਈ, x ਲੈ ਲਈ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਦੂਸਰੀ x+2 ਲੈਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਦੋ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਅਗਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋਊ, 3 ਹੋਊ। ਟਾਂਕ ਮਤਲਬ ਕਲੀ ਵਾਲੀ। ਠੀਕ ਆ, ਐਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਹੋਈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਜੋੜ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ 2 ਆ ਜੂ, 2 ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਾਂ ਨਾ। ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 3 ਹੋਊਗੀ, ਫਿਰ 5 ਹੋਊ। ਟਾਂਕ ਕਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਪਹਿਲੀ x ਲੈ ਲਈ, ਉਹ ਤੋਂ 2 ਵੱਧ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ x ਜੋੜ 2 ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਟਾਂਕ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਪਹਿਲੀ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ x ਆ, ਦੂਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ x+2 ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਜੋੜ, ਇਹਦਾ ਵਰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ x2। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋੜ ਇਹਦਾ ਵਰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਵਰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਹਿੰਦੇ 200 ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 90 ਆ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਟਾਂਕ ਧਨਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ x ਲੈ ਲਈ, ਦੂਜੀ ਅਗਲੀ 2 ਵੱਧ ਲੈਣੀ ਆ ਤੋਂ x+2। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 290 ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। x2 ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਪੁੱਤ a+b ਦੀ 2, ਜਾਣੀ ਕਿ x+2 ਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਇਹ ਹੈਗਾ x+2 ਹੈ, ਇਹਦੀ 2 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗੂ, a ਦੀ 2 b ਦੀ 2 +2 ab। ਤਾਂ a ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀ ਆ, x ਦੀ 2, b ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ 2 ਦੀ 2 +2 ਆ ਗਿਆ। a ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ x, b ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ 2। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ। ਆ ਦੇ x ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ a ਆ, b ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 2 ਆ। ਠੀਕ ਆ, a x ਆ, b ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 2 ਆ। a ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ x ਆ ਤਾਂ x ਦੀ 2, b ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 2 ਆ ਤਾਂ 2 ਦੀ 2, 2 ਆ ਤਾਂ 2, x ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ a ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ x ਆ ਤਾਂ x ਲੱਗ ਗਿਆ, b ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 2 ਆ ਤਾਂ 2 ਲੱਗ ਗਿਆ, x ਹੀ 2 ਆ ਗਿਆ, 4 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 4x ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ x ਹੀ 2 ਤਾਂ ਹੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ x ਹੀ 2 4x + 4 ਆ ਦੇ x ਹੀ 2 4x 4, ਪਹਿਲਾਂ x ਸਕੁਅਰ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ x ਵਾਲੇ, ਫਿਰ ਕੌਂਸਟੈਂਟ, ਤਾਂ 290 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ x ਹੀ 2 2x ਹੀ 2 ਤਾਂ 4x ਆ ਗਿਆ +4 ਆ ਗਿਆ ਬਰਾਬਰ 290। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, x ਹੀ 2 ਚ x ਹੀ 2 ਵਾਲੇ ਜੁੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 2x ਹੀ 2 ਆ ਗਿਆ, 4x ਆ ਗਿਆ, ਜੋੜ 4 ਆ ਗਿਆ ਬਰਾਬਰ 290 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਿਆਓ, 2x ਹੀ 2 ਜੋੜ ਦਾ 4x ਆ ਗਿਆ, ਜੋੜ 4 ਆ ਗਿਆ, ਪਲੱਸ ਵਾਲਾ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਰਾਬਰ 0 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ 2 ਤੇ ਵੰਡੋ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੋਥ ਸਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੋਥ ਸਾਈਡ 2 ਤੇ ਵੰਡੋ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਰ ਘਟਾ ਲੈਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, x ਸਕੁਅਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊ, ਇਹਨੂੰ 2 ਤੇ ਵੰਡੋ ਕਰਕੇ 2x ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ 2 ਤੇ ਵੰਡੋ ਕਰਕੇ 2 ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ 2 ਤੇ ਵੰਡੋ ਕਰਕੇ 145 ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ 2 ਤੇ ਵੰਡੋ ਕਰਕੇ 0 ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ 2 ਤੇ ਵੰਡੋ ਕਰਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ x ਸਕੁਅਰ ਆ ਗਿਆ ਪਲੱਸ 2x ਆ ਗਿਆ, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੱਡੇ ਵਾਲੀ, 143 ਆ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ x ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੱਢਣੀ ਆ। x ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਕਰੂ ਨਾ, ਦੋ ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਿਆ ਕਰੂ, ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ ਲਾਇਆ ਕਰੋ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼। a ਦੀ ਕੀਮਤ 1 ਆ, ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ 1 ਹੁੰਦਾ ਨਾ, b ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਆ, ਤੇ c ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ 143। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕੱਢਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। b ਦੀ 2 ਘਟਾਓ 4 ਇਹ c। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ b ਕਿੰਨਾ ਗਾ 2 ਦੀ 2 4, a ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 1 ਆ, c ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਘਟਾਓ ਦਾ 143 ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਦੀ 2 4 ਆ ਗਿਆ, ਮਾਈਨਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜੂ, 4 ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋ, 4 ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 12, 1 ਗਿਆ ਹਾਸਲ, ਤੇ 16 17 1 ਗਿਆ ਹਾਸਲ, 4 5। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਿਓ, 4 ਨੂੰ ਮੈਂ 143 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੂੰਗਾ 572 ਆ ਜੂ, ਆ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜੂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ 576 ਆ ਜੂ। ਡੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 576 ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 576 ਆ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਮਾਈਨਸ ਬੀ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਰੂਟ ਡੀ/2a। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮਾਈਨਸ ਬੀ ਜਾਣੀ ਕਿ -2
प्लस माइनस डी मेरे को कितना गा 576 तो 2 आ गया। ए मेरे को कितना गा 1, ठीक है। ए मेरे को कितना 1 आ दे मेरे को माइनस बी मेरे को कितना 2 प्लस माइनस डी मेरे को कितना 576 2 आ गया। ए मेरे को कितना 1, ठीक है। ए आ माइनस 2 प्लस माइनस 576 का रूट मेरे को कितना होंदा 24 होंदा 2 एकम 2, ठीक है। 576 का रूट 24 होंदा, जिन्होंने रूट नहीं कढ़ना होंदा वो इस तरह निकलदा होंदा 2 दूनी 4 8 दूनी 16 1 8 दूनी 16 तो मेरे को 1 4 4 बहुत बारी सिखाइया ये चीज़ां 72, ठीक है। इनू वंडो करी चलो ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨਾ 37 ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। 18 2 9 3 ਤੇ ਗਿਆ 3 3, ठीक है। 1 2 ਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਦੂਆ ਕਾਮਨ 2 ਦੂਆਂ ਚੋਂ 1 ਦੂਆ ਕਾਮਨ 2 ਦੂਆਂ ਚੋਂ 1 ਦੂਆ ਕਾਮਨ 2 ਤੀਆਂ ਚੋਂ 1 ਤੀਆ ਕਾਮਨ 4 4 दूनी 8 8 ਤੀਆ 24, ठीक है। 24 रूट ਕੱਢਤਾ मैं ਇਹੀ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਲਫਾ ਬਰਾਬਰ ਆ -2 प्लस 24 बटा 2 ਆ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪਲੱਸ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਆ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਲੱਸ 'ਚ ਆ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਤਾਂ ਅਲਫਾ ਬਰਾਬਰ 22 बटा 2 ਆ ਗਿਆ ਕੱਟ ਕੇ 11 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮਾਈਨਸ 26 बटा 2 ਆ ਗਿਆ ਕੱਟ ਕੇ ਮਾਈਨਸ 13 ਆ ਤਾਂ ਨਗਲੈਕਟ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਧਨਾਤਮਕ ਕਿਹਾ ਜੋੜ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਘਟਾਓ ਵਾਲੀ। ਧਨਾਤਮਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਲੱਸ ਵਾਲੀ। ਤਾਂ ਅਲਫਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 11 ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 11 ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 11 + 2 13 ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਗੁਣਾ ਹੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 173 ਤਾਂ ਆ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 290 ਹੋਊਗਾ। ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਚਾਹੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 290 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਸਹੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਆ। ਤਾਂ 121 169 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ 290 11 11 121 ਹੁੰਦਾ 13 ਨੂੰ 13 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 169 ਹੁੰਦਾ ਦੋਨਾਂ ਜੋੜ 290 ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਮਾ ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਆ। ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ। ਗਾਈਜ਼ ਜੇ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਹੋਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਆਪਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਗਈ ਤਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆੜਾ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆੜਾ ਭਾਗ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜੂ ਆਪਣਾ। ਦੇਖਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆੜਾ ਭਾਗ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆੜਾ ਭਾਗ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ। ਆੜਾ ਭਾਗ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਲਦੀ। ਦੇਖਦੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆੜਾ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ HCF 306 ਤੇ 657 ਦਾ 9 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਲਸੀਐਮ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਲਸੀਐਮ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, 2 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ। 2 ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ 306 ਤੇ 657। 306 ਗੁਣਾ 657 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ ਬਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ HCF, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। 2 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ HCF ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 306 ਤੇ 657 ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ HCF ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ HCF ਦੇ ਦਿਓ, ਲਿਖ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਆ। 306 ਗੁਣਾ 657 HCF ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ 9 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਚਾਹੇ 306 ਤੇ 657 ਦਾ ਜਿਹੜਾ HCF ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਗਾ 9 ਆਗਾ। ਐਲਸੀਐਮ ਕੱਢਣਾ ਆਪਾਂ 306 ਤੇ 657 ਦਾ ਉਹੀ ਨੰਬਰ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਗੁਣਾ ਕਰੋ ਤੇ ਬਟੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਾ ਦਾਂਗੇ HCF ਲਾ ਦਾਂਗੇ। HCF ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 9 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੱਟ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਓ ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ। 9 ਤੀ 27 3 ਵਜ ਕੇ 9 ਚੌਕਾ 37, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵੰਡੋ ਕਰਕੇ 34 ਆ ਗਿਆ। 34 ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। 657 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 34 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ 28 2 ਗਏ ਹਾਸਲ 20 ਤੇ 22 ਤੇ 22 2 ਗਏ ਹਾਸਲ ਤੇ 24 ਤੇ 26, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਆਊਗਾ 28 ਤੇ 2 ਗਏ ਹਾਸਲ 20 22 2 24 ਤੇ 26 21 2 ਗਏ ਹਾਸਲ 15 17 1 ਗਿਆ ਹਾਸਲ 18 19, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 11 12, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 22, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ 22 338 ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਐਲਸੀਐਮ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 72 ਤੇ 120 ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਗਾ ਮਮਾਸਾ ਵਾਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। 72 ਤੇ 120 ਦਾ ਆਪਾਂ ਮਮਾਸਾ ਵਾਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਾਂ HCF ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 6 ਦੇ ਟੋਟੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। 2 ਤੇ ਜਾਊਗਾ 3 ਆ ਗਿਆ, 3 3 ਤੇ ਜਾਊ 1 ਆ ਗਿਆ। 72 ਦੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ 2 ਤੇ ਜਾਊਗਾ 37 ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ 2 ਤੇ ਗਿਆ 18 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਤੇ 2 ਤੇ ਜਾਊਗਾ 9 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ 3 ਤੇ ਜਾਊਗਾ 3, ਫਿਰ 3 ਤੇ ਜਾਊਗਾ 1 ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ 120 ਦੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ 2 ਤੇ ਜਾਊਗਾ 60 ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ 2 ਤੇ ਜਾਊ 30 ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ 2 ਤੇ ਜਾਊ 15 ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ 3 ਤੇ ਜਾਊ 5, ਫਿਰ 5 1, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ।
ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਤੇ ਜਾਊ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ 2 ਤੇ ਵੰਡੋ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅੱਧ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। 2 ਤੇ ਵੰਡੋ ਕੀਤੀ 60, 2 ਤੇ ਵੰਡੋ ਕੀਤੀ 30, 2 ਤੇ ਵੰਡੋ ਕੀਤੀ 15, 15 ਹੁਣ 2 ਤੇ ਤਾਂ ਵੰਡੋ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਤੇ ਵੰਡੋ ਹੋਊਗਾ, 3 ਤੇ ਵੰਡੋ ਕਰਕੇ 5, 5 5 ਤੇ ਵੰਡੋ ਹੋਊ 1 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ 72 2 ਤੇ ਵੰਡੋ ਹੋ ਕੇ 37, 2 ਤੇ ਵੰਡੋ ਕਰਿਆ 18 ਹੈ, 2 ਤੇ ਵੰਡੋ ਕਰਿਆ 9, 9 ਹੁਣ 2 ਤੇ ਤਾਂ ਵੰਡੋ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, 3 ਤੇ ਵੰਡੋ ਕਰੂੰਗਾ 3 ਆ ਗਿਆ, 3 3 ਤੇ ਵੰਡੋ ਕਰੂੰਗਾ 1 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਤੇ ਵੰਡੋ ਕਰਿਆ 3, 3 ਤੇ ਵੰਡੋ ਕਰਿਆ 1। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 6 ਦੇ ਲਿਖਾਂਗੇ 2 ਗੁਣਾ 3, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 72 ਦੇ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 3, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 120 ਦੇ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 5, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਦੇ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 5, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲਿਖ ਲਏ ਤਾਂ 172 ਦੇ ਲੈ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ ਇਹ ਲਿਖ ਲਏ, 2 ਗੁਣਾ 3 ਇਹ ਲਿਖ ਲਿਆ। HCF ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆਊਗਾ ਮਾਸਾ ਬਾਬਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਂਝਾ ਇੱਕ ਦਾ 2 ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ 3 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ 3 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਆ 3, ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਸਾਂਝਾ ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਸਾਂਝੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ 3 ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਹੋਵੇ। 2 ਸਾਂਝਾ ਆ ਗਿਆ, 1 3 ਸਾਂਝਾ ਆ ਗਿਆ, C LCM ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਸੌਰੀ HCF 6 ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, 3 ਦੂਣੀ 6 ਮਾਸਾ ਬਾਬਾ। 2 ਆ ਗਿਆ, 1 ਤਾਂ ਸਾਂਝਾ, 1 3, 3 ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, 3 ਸਾਂਝਾ ਆ ਗਿਆ, 3 ਦੂਣੀ 6 ਹੋ ਗਿਆ। 2 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ 2 ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ। 3 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਨਾ ਇਹ 'ਚ ਬਚਿਆ, 5 ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ 'ਚ, ਇਹ ਆ HCFC ਆ। ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਊ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। 2 ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੋੜ 4 ਦੇਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਨਫਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1 ਦੇਤਾ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 2 ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਹ ਲਿਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਹੈਗਾ 2 ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ 2 ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, 2 ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ XC2 ਘਟਾਓ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ, ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜਫਲ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ X ਹੋਊਗੀ, ਪਲੱਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ, ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਤਾਂ X ਸਕੁਅਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਘਟਾਓ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ 2 ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। X ਸਕੁਅਰ ਆ ਗਿਆ, ਘਟਾਓ ਆ ਗਿਆ, ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜਫਲ, ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4 ਦਿੱਤਾ, 4 ਭਰਤਾ, ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਮੈਨੂੰ 4 ਭਰਤਾ, ਨਾਲ X ਆ ਗਈ, ਪਲੱਸ ਆ ਗਿਆ, ਪਲੱਸ ਆ ਗਿਆ, ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ, ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ 1 ਸੀ ਆਪਣਾ, 1 ਭਰਤਾ, ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਆਨਸਰ ਆ। ਬਸ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਿਓ। ਯਾਦ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ, X ਸਕੁਅਰ ਆ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜਫਲ X ਆ ਜਾਊਗਾ, ਪਲੱਸ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। X ਸਕੁਅਰ ਆ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਆ ਗਿਆ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜਫਲ, ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 4 ਦਿੱਤਾ ਜੀ, 4 ਭਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। X ਨਾਲ ਆ ਗਈ, ਪਲੱਸ ਆ ਗਿਆ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ 1 ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ 1 ਭਰਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਪਣਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ 2 ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਫਰ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਸਿਫਰ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੂਲ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ XC2 ਘਟਾਓ ਦਾ 2X ਘਟਾਓ ਦਾ 8, ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਸਿਫਰ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਸਿਫਰ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਮੂਲ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਹੁਣ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਨਾ, ਮੂਲ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, D ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆ, A ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਆ, ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ 1 ਹੁੰਦਾ। B ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਘਟਾਓ ਦਾ 2 ਆ, C ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਘਟਾਓ ਦਾ 8 ਆ। A ਦੀ ਕੀਮਤ 1, B ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਓ ਦਾ 2, C ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਓ ਦਾ 8। D ਬਰਾਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, B ਦੀ 2 ਘਟਾਓ 4 A C, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, D ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। B ਦੀ 2 ਜਾਣੀ ਕਿ ਘਟਾਓ 2 ਦੀ 2 ਘਟਾਓ 4, A ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 1 ਆ, C ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਘਟਾਓ 8 ਆ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ B ਦੀ 2 ਘਟਾਓ 4 AC, ਠੀਕ ਆ। B ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਘਟਾਓ ਦੀ 2, ਇਹਦੀ 2 ਘਟਾਓ 4, A ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 1 ਆ, C ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਘਟਾਓ 8 ਆ। ਤਾਂ ਘਟਾਓ 2 ਦੀ 2 4 ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਮਾਈਨਸ 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 4 ਹੁੰਦਾ, ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜੂ, 4 ਨੂੰ 8 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ 32 ਆ ਗਿਆ, 4 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਕਰੋ 4, 4 8 32, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ D ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 37 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਮਾਈਨਸ B ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਰੂਟ D ਬਟਾ 2 A ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ B, ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਆਪ ਹੀ, ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਆਪ ਹੀ ਆ, ਪਲੱਸ ਦਾ 2 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ D ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ 37 ਹੁੰਦਾ, 2 ਆ ਗਿਆ। A ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਫਾ ਬਰਾਬਰ 2 ਆ ਗਿਆ, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਆ ਗਿਆ, 37 ਦਾ ਰੂਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 6 ਹੁੰਦਾ ਬਟੇ 2 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਬਰਾਬਰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖੋ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, 2 ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 37 ਦਾ ਰੂਟ 6 ਹੁੰਦਾ, ਸਿਕਮ 37, 2 ਏਕਮ 2 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅਲਫੇ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਲੱਸ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ, 2 ਪਲੱਸ 6 ਬਟਾ 2 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬੀਟੇ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ, 2 ਮਾਈਨਸ 6 ਬਟਾ 2 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 8 ਬਟਾ 2 ਕੱਟ ਕੇ 4 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ, ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੱਡੇ ਵਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਚੋਂ 2 ਕੱਢੇ 4 ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੱਡੇ ਵਾਲੀ, ਕੱਟ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮਾਈਨਸ 2 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਤੇ ਮਾਈਨਸ 2 ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 0 ਆ ਗਈਆਂ। ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਦੂਰੀ ਵਾਰ ਸਮਝਾਣਾ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਮਾਈਨਸ 2 ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਤਾਂ 37 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, B ਦੀ ਮਾਈਨਸ B ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਆਪ ਹੀ ਆ।
ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਲੱਸ ਦਾ 2 ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨਾ। ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 37 ਭਰਤੀ 2, ਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1 ਭਰਤੀ 2 ਆ ਗਿਆ, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 37 ਦਾ ਰੂਟ 6 ਹੁੰਦਾ ਬਟੇ 2 ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਲੱਸ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਮ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਲੱਸ ਪਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਈਨਸ ਪਤਾ ਵਿਚਾਲੇ 8 ਬਟਾ 2 ਕੱਟ ਕੇ 4 ਆ ਗਿਆ, ਮਾਈਨਸ 4 ਬਟਾ 2 ਕੱਟ ਕੇ ਮਾਈਨਸ 2 ਆ ਗਿਆ। ਆਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ੀਰੋ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਜੋੜੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਮੈਂਟ 'ਚ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਦੇਖਦਾ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਇਹਦਾ 1 ਮਿੰਟ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਆ ਗਾਇਸ, ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ 1-2 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। 2 ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ, ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਜਿਹਨੂੰ ਘੱਟ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ 7x ਘਟਾਓ ਦਾ 15/2 ਬਰਾਬਰ 2। ਕਈ ਬੱਚੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਟ ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੋ। ਦੇਖੋ ਐਕਸ ਵਾਲੇ ਸੇਮ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ 1 ਉੱਪਰ ਵਗ ਜੂਗਾ, ਇਹਦਾ 7 ਹੇਠਾਂ ਵਗ ਜੂਗਾ। ਇਹ ਬਲੋਪਣ ਵਿਧੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੇ ਬਲੋਪਣ ਵਿਧੀ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਐਕਸ ਤੇ ਵਾਈ ਦੀ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸ ਤੇ ਵਾਈ ਦਾ ਮੁੱਲ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੇਖੋ ਐਕਸ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਕਸ ਮੂਰੇ 1 ਆ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਐਕਸ ਮੂਰੇ 7 ਆ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜੂ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ, 1 ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ 7x ਉਹੀ ਆ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 1 ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹੀ ਆ ਜੂ, 1 ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ, 1 ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, 1 ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹੀ ਆ ਜੂਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਕਸ ਵਾਲੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ 1 ਉੱਪਰ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ, ਐਕਸ ਦਾ ਐਕਸ ਮੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਧਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ। 7 ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ 7x, 7 ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ 14/22, 7 ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ 21 ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ, ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਦਲ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਦਲ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, 7 ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨਾ, 7 ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨਾ, 7 ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ। ਤਾਂ ਦੂਆ ਪਲੱਸ ਵਾਲਾ ਮਾਈਨਸ, ਪਲੱਸ ਵਾਲਾ ਮਾਈਨਸ, ਪਲੱਸ ਵਾਲਾ ਮਾਈਨਸ ਆ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਆਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਆ। 15 ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਤੇ 14 ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਦਾ, ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜੂ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਹੋ ਜੂ, 29 ਆ ਜੂਗਾ। 15 ਦੇ 14 29 ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੱਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਹੈਗੀ, 29/22 ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਵੱਡੇ ਵਾਲੀ ਆ ਜੂ 19 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 21 ਚੋਂ 2 ਕੱਢੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 19 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 21 ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ 2 ਕੱਢਾਂਗੇ 19 ਆ ਜੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। 22 ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ, ਤਾਂ 22 ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਗੁਣਾ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵੰਡੋ 'ਚ ਆ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 19/29 ਆ ਜੂਗਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੂਰੀ ਵਾਰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ 1 ਆ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ 7 ਦਾ ਹੇਠਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ। 1 ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹੀ ਨੰਬਰ ਆ ਜੂ, 7 ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹੀ ਆ ਜੂਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਲੱਸ ਵਾਲਾ ਮਾਈਨਸ, ਪਲੱਸ ਵਾਲਾ ਮਾਈਨਸ, ਪਲੱਸ ਵਾਲਾ ਮਾਈਨਸ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮਾਈਨਸ ਦੀ, 15 ਦੇ 14 29 ਹੋ ਗਿਆ, 22 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਦਾ, ਇਹ ਪਲੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਭੁੱਲ ਜਿਓ ਇਹ। ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 21 ਹੋ ਗਿਆ, ਪਲੱਸ ਦਾ 2 ਆ, 21 ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕੱਢੇ 19 ਆ ਜੂ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪਰ ਵੱਡੇ ਵਾਲੀ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 22 ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ 22 ਦੀ ਕੀਮਤ 1 ਨੰਬਰ 'ਚ ਭਰ ਦੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਆ। 7x ਘਟਾਓ ਦਾ 15/22 ਬਰਾਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 2, ਠੀਕ ਆ। 1 ਨੰਬਰ 'ਚ ਭਰ ਦਿਓ ਚਾਹੇ 2 'ਚ ਭਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ 1 'ਚ ਭਰ ਦੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਆ। 22 ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 7x ਆ ਗਿਆ ਘਟਾਓ 15, 22 ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਕੱਢੀ ਆ 19/29, ਠੀਕ ਆ, ਬਰਾਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 2 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7x ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ 15 ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਿਓ 19 ਨਾਲ, 15 ਨੂੰ 19 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 45 4 ਗਿਆ ਹਾਸਲ, ਤਾਂ 9 ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 9 1, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ 285 ਹੈਗਾ, 285/29 ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਬਟੇ 29 ਉਵੇਂ ਆ ਗਿਆ, ਆਹ 2 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ 7x ਆ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੀ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਾਹਦੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਪਲੱਸ ਦੀ ਹੋ ਜੂ। ਆ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲਾ 285/29 ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 7x ਬਰਾਬਰ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 29 ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ, ਇਹਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਕੇ ਜੁੜੂਗਾ। 1 ਤੇ 29 ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ 29 ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਡ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ, 29 ਦੂਣਾ 58 ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ 58 ਜੋੜ, 1 ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ 285 ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਰਡ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੂ। ਐਲਸੀਐਮ 29 ਆ ਗਿਆ, 58 ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 285, 7x ਜੋੜੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜੂਗਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 285 ਤੇ 58, 13 1 ਗਿਆ ਅਸਲ, 13 ਤੇ 14 343 ਹੈਗਾ, 343 ਬਟੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 29 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 343/29 ਤਾਂ ਗੁਣਾ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਵੰਡੋ 'ਚ ਆ ਜੂਗੀ,
343/29 ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ 343/29 ਆ 7 ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਾ ਚ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਵੰਡੋ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦੋ। 7 ਚੌਕਾ 28, 7 ਚੌਕਾ 28 ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬਚ ਗਏ 6, 7 9 63। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ 49/29। ਠੀਕ ਆ, ਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ। ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। x ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 49/29 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਹਲੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਲਝਣਾ ਗਈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ 3rd ਚੈਪਟਰ ਵਿਲੋਪਨ ਵਿਧੀ 3.3, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਥਾਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, x ਵਾਲੇ ਸੇਮ ਕਰ ਲਏ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਤਾ। ਤਾਂ ਆਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 19/29 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 1 ਨੰਬਰ ਸਮੀਕਰਨ 'ਚ ਭਰ ਦੂੰ, 1 'ਚ ਭਰ ਦੂੰ ਚਾਹੇ 2 'ਚ, ਮੈਂ 1 'ਚ ਭਰਤਾ। 22 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਭਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ 22 ਦੀ ਕੀਮਤ ਆ ਨਾ ਇਹ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ 285/29 ਮੈਥਸ ਵਾਲੀ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਈ। ਐਲਸੀਐਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 29 ਆ ਗਿਆ, ਕਾਰਡ ਗੁਣਾ ਕਰੋ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਰਡ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ, ਜੋੜ ਕੇ 343 ਆ ਗਿਆ ਬਟੇ 29 ਆ ਗਿਆ। ਗੁਣਾ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਵੰਡੋ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਣਾ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਵੰਡੋ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੱਟਤਾ ਮੈਂ, ਵੰਡੋ ਕਰਤੀ ਇਹਨੂੰ, 49 ਆ ਗਿਆ, 49/29 ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਵੰਡੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਪਣਾ ਸੋਲਵ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁਣ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ 9ਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, 8ਵਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਐਂ ਦੱਸਣਾਗਾ, ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾਗਾ ਵੀ ਜੋੜਾ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੰਗਤ, ਸੰਗਤ ਆ ਜਾਂ ਅਸੰਗਤ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, 2 ਮਿੰਟ ਖੜ੍ਹ ਜਾਓ। ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੰਗਤ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੰਗਤ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਬੇਸ ਆਨਸਰ ਰਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੀ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਮੈਂ, 3x ਜੋੜ 2y ਬਰਾਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 5। ਠੀਕ ਹੈ, 3x ਜੋੜ 2y ਬਰਾਬਰ 5, 2x ਘਟਾਓ 3y, 2x ਘਟਾਓ 3y ਬਰਾਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 7। ਸੰਗਤ ਆ ਜਾਂ ਅਸੰਗਤ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਸੰਗਤ। ਜਦੋਂ A1/A2 ਬਰਾਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ B1/B2 ਬਰਾਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ C1/C2, ਜਦੋਂ ਆਹ ਤਿੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਦੋਨੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਣ, ਪਹਿਲੇ 2 ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਆਉਣ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ 2 ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਆਉਣ, ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜੋੜਾ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਜੋੜਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਸੰਗਤ ਹੋਊ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਏ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜੋੜਾ ਸੰਗਤ ਹੋਊ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਆਏ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜੋੜਾ ਸੰਗਤ ਹੋਊ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਣ ਬਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਤੀਸਰਾ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਆਵੇ ਉਦੋਂ ਜੋੜਾ ਕੱਲਾ ਅਸੰਗਤ ਹੁੰਦਾ। ਕੱਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਏ ਬਟ ਤੀਸਰਾ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜੋੜਾ ਅਸੰਗਤ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਦੋਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋੜਾ ਸੰਗਤ ਹੋਊ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ A1/A2, ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 3 ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਆ x ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ A1 ਹੁੰਦਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ x ਦਾ ਆ ਹੋਊਗਾ ਇਹ A2 ਹੁੰਦਾ। A1/A2 3/2, B1/B2, B1 ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 2 ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ -3 ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦਾ 2 ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ -3 ਹੋ ਗਿਆ। B1/B2 ਆ C1/C2, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ 2 ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਪਹਿਲੇ 2 ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗੇ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ 3/2 ਆ 2 ਬਟਾ -3 ਕਿੱਥੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? ਜਦੋਂ 2 ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੋੜਾ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਜੋੜਾ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸੰਗਤ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਪਹਿਲੇ 2 ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ, ਆ 2 ਬਰਾਬਰ, ਜੇ ਆ ਵੀ 3/2 ਹੁੰਦਾ, ਆ ਵੀ 3/2 ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ 2 ਬਰਾਬਰ ਆਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ 3/2 ਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਬਟਾ -3 ਆ। ਇਹ 2 ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ 2 ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੋੜਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਅਸੰਗਤ ਆ, ਸੰਗਤ ਆ, ਸੌਰੀ ਸੰਗਤ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ 10ਵਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਂਟੀ ਹੋਈ 52 ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂਸ ਦੀ ਗੁੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਗੀ ਕਿ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਣ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋਵੇ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੁਕਮ, ਕਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਵੀ 13 ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਪਾਣ ਦੇ ਪੱਤੇ ਵੀ 13 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਕਮ ਵੀ 13, ਪਾਣ ਵੀ 13, ਤੇ ਇੱਟ ਵੀ 13 ਹੁੰਦੀ ਆ। 13 ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਚਿੜੀਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, 13 ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੁੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 52 ਪੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 13। ਕੁੱਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, 52, ਕੱਟ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 1/4 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪੱਤਾ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 13/52, 1/4। ਕੁੱਲ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਆਉਣਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕੁੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਪੁੱਛੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜੂ। ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਪੁੱਛੀ ਆ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ 13/52 ਕੱਟ ਕੇ 1/4 ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ। ਤਾਂ ਪਾਣ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਪਾਣ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੀ ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਾ, ਪਾਣ ਦਾ ਗੋਲਾ। ਠੀਕ ਆ, ਆਹ ਦਿਲ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ, ਆਹ ਦਿਲ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਪਾਣ ਦਾ ਗੋਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਗੋਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਣ ਦਾ ਗੋਲਾ ਦੱਸੋ, ਸਾਰੀ ਤਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਕੁੱਲ ਪੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, 52। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਆ ਗਈ, ਪਾਣ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਦੀ 1/52 ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਆ, ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਅਨੁਕੂਲ
मैं इत्थे लिख भी देना अनुकूल परिणामां की संख्या, अनुकूल परिणामां की संख्या बटे कुल परिणामां की संख्या, कुल परिणामां की संख्या। ठीक है, एक नंबर का फार्मूला होंदा, जे इधर उधरों सवाल गलत हो गया घट्टो घट्ट एक नंबर इस तो मिल जूगा, ये चीज़ होंदी है। ठीक है, एक थैले विच 3 तां लाल पईयां 5 कालियां गेंदां ने। ठीक है, इस थैले विचों अचानक एक गेंद बाहर कढ लई, इहदी की संभावना कि लाल गेंद होवे जां लाल ना होवे। ठीक है, तो सब तो पहला यही देख लैंदे आपां, ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਲ ਗੇਂਦਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ 3, ਲਾਲ 3 ਗੇਂਦਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 5। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਕੁੱਲ ਗੇਂਦਾਂ, ਕਾਲੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 5 ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਕੁੱਲ ਗੇਂਦਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3 ਤੇ 5 ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ 8। ਠੀਕ ਆ, ਦੂਰੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਦੂਰੀ ਵਾਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਯਾਰ। ठीक है, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲਾਲ ਗੇਂਦਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਗੇਂਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ 3, ਕਾਲੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਹੈਗੀਆਂ 5। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਗੇਂਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ 8, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਤੇ 5 ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ 8 ਹੁੰਦਾ, ਕੁੱਲ ਗੇਂਦਾਂ 8 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿਹਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਲਾਲ ਹੋਵੇ, ਲਾਲ ਗੇਂਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3 ਬਟੇ ਕੁੱਲ ਗੇਂਦਾਂ 8। ਤਾਂ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਾਲੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਕਾਲੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 5 ਬਟੇ 8। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਜੇ ਕਾਲੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੁੱਛਦੇ ਤਾਂ 5 ਬਟਾ 8। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ, ਕਿਹਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੁੱਛੀ ਆ, ਤਾਂ ਲਾਲ ਕੱਟ ਦੋ ਕੱਲੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ, ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ 5, ਤਾਂ 5 ਬਟੇ 8 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ, ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਲਾਲ ਕੱਟ ਦੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ 5 ਰਹੀਆਂ 5 ਬਟਾ 8। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਕਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਕਾਲੀਆਂ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹੀਆਂ 3 ਬਟਾ 8। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਆਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 5 ਬਟੇ 8 ਆ ਜੂਗੀ, ਲਾਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3 ਆ ਜੂਗੀ। ਲਾਲ ਗੇਂਦਾਂ 3 ਨੇ, ਕੁੱਲ 8 ਨੇ, ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਲ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਪਿੱਛੇ 5 ਰਹੀਆਂ 5 ਬਟਾ 8। ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆੜਾ ਭਾਗ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆੜਾ ਭਾਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਊੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਊੜੇ ਭਾਗ ਤੇ ਆਉਣੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਾਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਐਂਡ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਾਉਣਾਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਸੌਖਾ। ਠੀਕ ਆ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਖਾਉਣੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਈ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਰੁੱਖ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਤ ਅੰਕ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਗਿਆਤ ਅੰਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਐਦਾਂ ਵੰਡੋ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡੋ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 4 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ 20 ਨੂੰ 5 ਤੇ ਵੰਡੋ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 4 ਆ ਗਿਆ। ਆਦੇ 4 ਨੂੰ 2 ਨੂੰ 4 ਤੇ ਵੰਡੋ ਕੀਤਾ, 2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਨਾਲ ਵੰਡੋ ਕਰਤਾ 4 ਨੂੰ 2 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ 5 ਸੀਗਾ, 5 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 20 ਨਾਲ ਵੰਡੋ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਰੇ 4 ਆ ਗਿਆ, 4 ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜੂ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਇਹ ਕੱਟਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਣਾ। ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ x ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਆਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ y ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਧਰ ਦਾ ਪਤੀ ਸਾਨੂੰ x ਹੁੰਦੀ ਆ, y ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ x = a, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ 0 ਹੁੰਦਾ, x ਦੀ ਕੀਮਤ a ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਉਰੇ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਾ ਹੋਊ। ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੀ ਹੋਊ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਖਿੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਹਿੰਦੇ y = b, y ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੋਊ, b ਉਰੇ ਹੋਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੂਗਾ ਤਾਂ ਆਹ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਦੋਨੇ ਲਾਈਨਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ a b ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕੱਟਦਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਆ ਗਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ p ਇੱਕ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, p k² ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ p ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ b ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜੂਗੀ, ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ b ਆਪਸ਼ਨ ਆਊਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਆ ਦੇ k² ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ k² ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ p, ਤਾਂ k ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਗ ਕਰੂਗੀ p। ਸਮਝਣਾ ਗੱਲ, ਜੇ k ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ 25 ਆ, 25 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਆ, 25 ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਨੂੰ p ਭਾਗ ਕਰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ 25 ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਭਾਗ ਕਰੂਗੀ p। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰੂ। ਜਦੋਂ k² ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ p, ਤਾਂ k ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰੂਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ b ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜੂਗੀ। ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ। ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ 5 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਆ, 5 ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਨੂੰ p ਦੀ ਕੀਮਤ 5 ਮੰਨ ਲਓ। ਠੀਕ ਆ, ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ k ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ 5 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਆ, p ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਮੰਨ ਲਈ 5 ਮੰਨ ਲਈ, 25 ਹੈਗਾ। 25 5 5 25, 25 ਨੂੰ 5 ਤੇ ਵੰਡੋਗੇ ਤਾਂ 5 ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ k ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 5 ਮੰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ k 5 ਲਾ ਲਈ, p ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 5 ਆ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਵੀ ਵੰਡੋ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ k ਦਾ ਸਕੁਅਰ p ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਕੱਲੀ k ਵੀ ਵੰਡੀ ਜਾਊ p ਤੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ 2 ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੋੜ ਕੀ ਹੋਊਗਾ।
ਦੇਖੋ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਮਾਈਨਸ b ਵਟਾ a ਦੇ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮਾਈਨਸ b ਵਟਾ a ਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ a ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ b ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ c ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ a ਆ b ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ c, ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਮਾਈਨਸ b ਵਟਾ a ਦੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ b ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ -4 ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਮਾਈਨਸ ਆ ਗਈ b ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ 4 ਆਈ ਬਟੇ a ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀ ਆ 2 ਆ ਗਈ, ਕੱਟ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ -2 ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 × 2 2 ਦੂਣੀ 4 ਘਟਾਓ ਦਾ 2 ਆ ਜੂ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਆ ਗਈ C ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ -b ਵਟਾ 2 ਹੁੰਦਾ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆ A ਆ B ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ -4 ਆ, A ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀ ਆ 2 ਆ, ਕੱਟ ਕੇ -2 ਆ ਗਈ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ। ਤਾਂ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜੂਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਫਰਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਗ੍ਰਾਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਐਂ ਜੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਐਂ ਜੀ, ਇਹ ਐਂ ਜੀ ਐਂ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ 1 2 3 4 ਜਿੰਨੀਆਂ ਐਕਸ ਐਕਸੈਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਆ ਲਾਈਨ ਕੱਟੂ ਨਾ ਸੱਪ ਜਾ, ਠੀਕ ਆ, ਉਨੀ ਸਿਫਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1 ਵਾਰੀ ਕੱਟ ਗਿਆ, 2 ਵਾਰੀ ਕੱਟ ਗਿਆ, 3 ਵਾਰੀ ਕੱਟ ਗਿਆ, 4 ਵਾਰੀ ਕੱਟ ਗਿਆ ਆ ਲਾਈਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਨੀ ਸਿਫਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈ 4 ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸੰਖਿਆ ਇਹ ਬਹੁਪਦ fx ਦਾ ਸਿਫਰ ਕਹਾਉਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਸਿਫਰ ਕਹਾਊਗੀ ਹੈ ਨਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸੰਖਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ fa ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 0 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 0 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਦੇਖਣਾ ਗਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਆ ਬਣਾਇਆ ਇਹਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਗ੍ਰਾਫ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਹੱਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ x - 2y ਬਰਾਬਰ 0, 3x + 4y ਬਰਾਬਰ 20। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦੇ 1 ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਗੁਣਾ, ਇਹਦੇ 3 ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਗੁਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਨਾ ਇਹ ਸਵਾਲ, 1 ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ, 3 ਨਾਲ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਆ। ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ, 3x ਘਟਾਓ ਦਾ 6y ਬਰਾਬਰ 0। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 3x ਜੋੜ ਦਾ 4y ਬਰਾਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 20, ਠੀਕ ਆ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਨਾ। 3 ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ, 1 ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹੀ ਆ ਜੂਗਾ, ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਦਲ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ। ਆ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ 10y ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 20 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਆ ਜੂ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮਾਈਨਸ ਦੀ। ਆ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਭੁੱਲਣੀ ਆ ਹੁਣ, ਪਲੱਸ ਵਾਲਾ ਮਾਈਨਸ, ਪਲੱਸ ਵਾਲਾ ਮਾਈਨਸ, ਪਲੱਸ ਵਾਲਾ ਮਾਈਨਸ, -6 -4 -10y ਆ ਗਿਆ। ਆ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 20 ਆ ਜੂਗਾ। ਤਾਂ 22 ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗੁਣਾ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਵੰਡੋ 'ਚ ਆ ਜੂ, ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ 2 ਆ ਗਈ। 22 ਦੀ ਕੀਮਤ 2 ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, 22 ਦੀ ਕੀਮਤ 2, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ 2 ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਆ, 22 ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਹ 'ਚ ਹੀ ਇਕੱਲੀ। ਪਹਿਲੀ x ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ 22 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, x ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ 22 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, x ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ 22 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, x ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ 22 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ 22 ਦੀ ਕੀਮਤ 2 ਆ ਗਈ। ਜੇ x ਦੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਕੱਢਣੀ ਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਭਰ ਦੇਣਾ, 22 ਦੀ ਕੀਮਤ 1 ਨੰਬਰ 'ਚ ਭਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, x ਘਟਾਓ 2y ਬਰਾਬਰ 0, ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ ਭਰ ਦੂੰ 22 ਦੀ ਕੀਮਤ, x ਘਟਾਓ 22 ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੱਢੀ ਹੈ, 2 ਕੱਢੀ ਹੈ, 0। ਤਾਂ -4 ਆ ਗਿਆ, 2 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਬਰਾਬਰ 0। x ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲਾ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਪਲੱਸ ਆ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 4 ਆ ਗਿਆ, 4 ਤੇ 2, 22 ਦੀ ਕੀਮਤ 2 ਆ ਗਈ, x ਦੀ ਕੀਮਤ 4 ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ x ਵਾਲਾ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਇੱਧਰੋਂ x ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਗਾ 4 ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਰੇ 4 ਆ ਗਿਆ। ਇੱਧਰੋਂ 22 ਵਾਲਾ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚ ਲਿਓ, 22 ਵਾਲਾ 2 ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 4 ਤੇ 2 ਆ ਜੂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਉਰੇ 4 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਰੇ 2 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਐਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਝਣਾ ਗੱਲ ਆ। ਉਰੇ 1 ਆ ਗਾ, ਤਾਂ ਉਰੇ 1 2 3, ਠੀਕ ਹੈ। 1 2 3 4 ਪਹਿਲਾਂ x ਵਾਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। x ਵਾਲਾ ਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, x ਵਾਲਾ 4 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਧਰੋਂ 22 ਵਾਲਾ ਦੇਖਣਾ, 22 ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 2 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ax² + bx + c 0 ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੂਲ ਕਿਹਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੂਲ ਸੰਭਵ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ d ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 0 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੂਲ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ d ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 0 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ, 1 2 3 4 5 6 7 8 ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜੇ, ਜਾਂ 0 ਆ ਜੇ, 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੱਧ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜੇ, ਠੀਕ ਆ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜੇ ਅਣਗਿਣਤ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ d, ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਮੂਲ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। 0 ਵੀ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੂਲ ਸੰਭਵ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 0 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ -1 ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੂਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਮੂਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਮੂਲ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆ ਉਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ d ਆ 0 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇਰਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਰੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਅੱਜ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੱਸੋਗੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ ਤਾਂ। d ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਜੋ ਦਿਓ d ਦੀ ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਗੇ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ a ਦੀ ਕੀਮਤ 2 ਆ ਗਈ, b ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਓ ਦਾ 4 ਆ ਗਿਆ, c ਦੀ ਕੀਮਤ 3 ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ। ਲੈ ਵੀ ਹੁਣ ਘੁਮਾ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, b ਦੀ 2 ਘਟਾਓ 4 ac, ਇਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ ਹੁੰਦਾ।
B ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਗਾ ਘਟਾਓ ਦਾ 4 ਇਹਦੀ 2 ਠੀਕ ਹੈ ਘਟਾਓ 4 A ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ 2 C ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਗਾ 3 ਠੀਕ ਹੈ B ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਗਾ ਘਟਾਓ ਦਾ 4 ਇਹਦੀ 2 ਘਟਾਓ 4 A ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਗਾ 2 C ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ 3 ਘਟਾਓ ਦਾ 4 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ 16 ਘਟਾਓ ਆ ਗਈ 8 8 ਦੀ 24 ਘਟਾਓ ਦਾ 8 ਘਟਾਓ ਦਾ 8 ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ B ਆਪਸ਼ਨ ਘਟਾਓ ਦਾ 8 ਇਹ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਢਿੱਲਾ ਜਿਹਾ ਕੱਢਤਾ ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਘਟਾਓ ਦਾ D ਆ B ਸੌਰੀ ਘਟਾਓ ਦਾ 8 ਠੀਕ ਆ B ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਭਰਾਵੋ ਠੀਕ ਆ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 5-4 ਰਹਿ ਗਏ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਠੀਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 5-4 ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਆ ਲੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਕਹੂੰਗਾ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਚੱਲਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ 0 2 -2 ਘਟਾਓ ਦਾ 4 ਇਹਦਾ ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਜੋ ਦਿਓ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ D ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬਾਹਲੇ ਵਾਰੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਯਾਰ ਕਿੱਡੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ A ਦੀ 2 ਘਟਾਓ A1 ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਟਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ D ਕੱਢਣੀ ਆ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਏ ਆ A2 ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 0 ਆ 0 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਘਟਾਓ ਦਾ 2 ਆ A2 0 ਆ ਗਿਆ A1 ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 2 ਆ ਗਿਆ ਆ ਘਟਾਓ ਆ ਸੀਗਾ ਘਟਾਓ ਦਾ 2 ਆ ਗਿਆ ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਘਟਾਓ ਦਾ 2 ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ B ਆਪਸ਼ਨ ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੋ ਤਾਂ A2 A1 ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਆਪਸ਼ਨ ਗਲਤ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ 0 ਤੇ 1 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ 0 ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਵੱਡੀ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ 0 ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਵੱਡੀ ਹੋਊ ਜਾਂ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ 1 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ 0 ਆਊਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਪਾਤੀ D ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜੂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 0 ਤੇ 1 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੰਭਾਵਨਾ 0 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਆ ਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੀ ਮੂੰਹ ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਤੋਂ ਇਹ ਛੋਟੀ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਤੋਂ ਛੋਟੀ 1 ਵੱਡਾ ਨਾ ਇੱਧਰੋਂ 1 ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਛੋਟੀ ਹੋਊ 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਠੀਕ ਆ ਦੂਰੀ ਵਾਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂਹੀਓ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਵੀ 1 ਤੋਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਡੀ 0 ਤੋਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਡੀ ਹੋਊ ਤੇ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਭਾਵਨਾ 1 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ 1 ਵੱਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿੰਨੀ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਾ 1 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ 0 ਤੇ 1 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੇਖਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਖਣ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੇਖਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੱਧਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤਾ 5 8 9 ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੱਧਮਾਨ ਕੱਢਣਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੇਖਣ ਆ 1 5 8 9 ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੇਖਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ 1 5 8 ਜੋੜ 9 ਬਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੇਖਣ ਕਿੰਨੇ 1 2 3 4 ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੱਧਮਾਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਖਣਾਂ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਖਣਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੇਖਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਖਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕਰਤਾ ਬਟੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1 2 3 4 ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੂਗਾ ਮੱਧਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 1 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ 0 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ 1 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੱਢਣਾਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਲਕ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਹ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਬੌਲਕ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 2 ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੌਲਕ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 2 ਸੀਗਾ 6 ਆ 4 ਆ 5 ਆ 0 ਆ 2 ਆ 1 ਆ 3 ਆ 2 ਆ 3 ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰੀ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ 2 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ 3 ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ 2 3 ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਹੀ ਬੌਲਕ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੋਗੇ ਬੌਲਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਹੁਣ 6 ਤਾਂ 1 ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ 4 ਵੀ 1 ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ 5 ਵੀ 1 ਵਾਰੀ 0 ਵੀ 1 ਵਾਰੀ ਠੀਕ ਹੈ 1 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 1 ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ 3 ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 2 ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ 3 2 ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਚੱਲ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ 3 1 ਤੇ 1 2 ਵਾਰੀ 2 ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 3 ਵਾਰੀ ਹੈਗਾ 1 2 3 ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 3 ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ 2 ਆ ਗਿਆ ਸੌਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਬੌਲਕ ਹੋਊਗਾ 2 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਨ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆ PC ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ
ਠੀਕ ਆ। ਪੀ ਸੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ ਕੋਣ ਪੀ ਬਰਾਬਰ ਕੋਣ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਆ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜੂ, ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 6/√3 ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਅਗੜੀ ਦੁਗੜੀ ਲਾਇਓ, ਘੁਮਾ ਕੇ ਲਾਇਓ, √3 ਵਾਲੀ √3 ਥੱਲੇ ਲਿਖੋ, 3√3, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ √3 ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ √3 ਆ, ਠੀਕ ਆ। √3 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਲਿਖੋ ਚੰਗਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਆਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 6/12, ਠੀਕ ਆ। ਆ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 12/6, ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2/1 ਆ ਗਿਆ, ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2/1 ਆ ਗਿਆ। 6 ਦੂਣੀ 12। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੇ ਐਂਗਲ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਸਾਈਡ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ, ਆਹ ਸਾਈਡ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ। ਆਹ ਦੋਨੇ ਸਾਈਡਾਂ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੇ ਕੋਣ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੀ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਕੋਣ ਸੀ ਹੋਊਗਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋ। ਮੈਂ ਦੂਰੀ ਵਾਰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਇੱਥੇ ਖੜ ਜੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੀ ਫਿਰ ਬਣਾਉਣੀ ਪਊ। ਤਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਮੈਂ 6√3 ਆ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ √3 ਵਾਲੀ ਲਾ ਲਿਓ, √3 ਵਾਲੀ ਵੀ ਲਾ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਆ। 3√3 ਆ ਗਿਆ ਬਰਾਬਰ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ 12, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 6। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ √3 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ 1 ਤੀਆ 3 ਦੂਣੀ 6, 2 ਆ ਗਿਆ, ਉਰੇ 1 ਆ ਗਿਆ, 2/1 2/1, ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਸਾਈਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ, ਆਹ ਸਾਈਡ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਦੋਨੇ, 2/1 2/1, ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਏ ਦੋਨੇ ਸਾਈਡਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੋਣ ਬੀ ਬਰਾਬਰ ਕੋਣ ਪੀ ਬਰਾਬਰ ਕੋਣ ਸੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੇਠਾਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਮਕੋਣੀ ਹੈ। ਸਮਕੋਣੀ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਕੋਣੀ ਹੋਊਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊ ਇਹ 'ਚੋਂ ਆਪਸ਼ਨ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਕੋਣੀ ਉਹ ਹੋਊਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੁਜਾ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਵੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, 14 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। 14 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਬਰਾਬਰ ਬਾਕੀ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, 12 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 8 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਇੱਧਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਤੋਂ ਇੱਧਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੁਜਾ 14 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਬਰਾਬਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਹ 14 ਨੂੰ 14 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ 196, ਬਾਰੋ ਬਾਰੀ 144, 8 8 64, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 196 ਜੋੜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 196 ਬਰਾਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 200 ਆ ਗਿਆ, 210 ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ। ਇਹਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੱਟੇਗੀ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 7 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੁਜਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ 7 ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੁਜਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ 7 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 7 ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਰਾਬਰ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜੂਗੀ 5 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਜੋੜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 4 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੁਜਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ। 49 ਆ ਜੂਗਾ, 5 5 25 ਆ ਜੂਗਾ, 24 24 16 ਆ ਜੂਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੰਜਰ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋੜੋ 11 1 ਗਿਆ ਹਾਸਲ, 3 ਤੇ 4 41 ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡੀ ਵੀ ਕੱਟੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਹ 'ਚੋਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੁਜਾ ਕਿਹੜੀ ਆ 24 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਬਰਾਬਰ, 24 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਬਰਾਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊ, ਜੋੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊ, ਠੀਕ ਹੈ। 18 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਜੋੜ 7 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 576 ਹੋ ਗਿਆ ਬਰਾਬਰ 324 ਹੋ ਗਿਆ। 18 ਨੂੰ 18 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ 324, 7 7 49 ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗਾ। ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਈ ਇਕੱਲੀ, ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਈ, ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਧਰੋਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੰਮ ਕੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੁਜਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ 14 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੁਅਰ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 14 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 196, 12 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 144, 8 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 164, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 196 ਬਰਾਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 210 ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ 7 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 49 ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 41 ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੁਜਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ 24 ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੁਜਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ 24 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਬਰਾਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 18 18 324, 7 7 49, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੱਟੀ, ਆਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਇੱਕ, ਇਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ MCQs ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਲਾਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਹੜੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਦੇ 3 ਜਾਂ 3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗਲਤ। ਇੱਕ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਦੇ 2 ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਇੱਕ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲ 17 ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਗਈ,
ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਖੁਦ ਆਪ ਹੋਊ, ਇੱਕ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਬਸ ਸਿਰਫ 2 ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਖੁਦ ਆਪ ਹੋ ਜੂ, ਇੱਕ ਹੋ ਜੂ। ਜਿਵੇਂ 7 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ, ਇੱਕ 7 ਖੁਦ ਹੋ ਜੂ, ਇੱਕ ਹੋ ਜੂਗਾ। 2 ਹੀ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਿਰਫ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 3 ਜਾਂ 3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ 22/7 ਇੱਕ ਆਪਰਮੇय ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਗਲਤ ਆ, ਇਹ ਸਹੀ ਆ, ਆਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਲਤ ਆ। ਪ੍ਰਮੇय ਸੰਖਿਆ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਗਲਤ ਆ। ਪ੍ਰਮੇय ਸੰਖਿਆ 22/7 ਪ੍ਰਮੇय ਆ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਰਮੇय। ਪ੍ਰਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀ ਪਾਉਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਟਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਮੇय ਸੰਖਿਆ। 3 ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਮੇय ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 3/1 ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਮੇय ਸੰਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਆਪਰਮੇय ਆ। ਹਾਂ ਪਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਰਮੇय ਆ, ਪਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਆਪਰਮੇय ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਜੋੜਾ ਅਸੰਗਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੇਖ ਸਮਾਂਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਮਾ ਸਹੀ ਆ। ਜੇ ਜੋੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਸੰਗਤ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਲੇਖ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਮਾਂਤਰ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜੋੜਾ ਅਸੰਗਤ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ A1/A2 B1/B2 C1/C2 ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੀਜਾ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਜੋੜਾ ਅਸੰਗਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲਾਈਨਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਾਂਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲਾਈਨਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਮਾਂਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਹੀ ਆ, ਅਲੇਖ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਸਮਾਂਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਜੋੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੰਗਤ ਆ ਤਾਂ ਅਲੇਖ ਸਮਾਂਤਰ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ 2 ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈਗੀ ਇਹ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਘਾਤੀ ਇਹ, ਉਹਦੇ 3 ਆ, ਉਹਦੇ 2 ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, 3 ਘਾਤੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ 2 ਘਾਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਠੀਕ ਆ। ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 2x² + 5 ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈਗੀ, 3 ਘਾਤੀ ਆ। ਕੀ ਆ ਗਈ ਇਹ, 3 ਘਾਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ x² + 5x + 4 ਹੋਵੇ, ਇਹ 2 ਘਾਤੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ 2 ਆ ਤਾਂ 2 ਘਾਤੀ ਆ, ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ 3 ਆ ਤਾਂ 3 ਘਾਤੀ ਆ। ਜੇ ਐਦਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਇਹਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ 1 ਆ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰੇਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਰੇਖੀ ਬਹੁਪਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਠੀਕ ਆ। ਰੇਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦੀ 2 ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਆ, 2 ਘਾਤੀ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ 3 ਆ, ਉਹ 3 ਘਾਤੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ 3 ਆ, 3 ਘਾਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਨਾ ਕਿ 2 ਘਾਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗਲਤ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਭੁਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਸਮਰੂਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਮਾ ਸਹੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਭੁਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਰੂਪ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਮਰੂਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਆਹ, ਠੀਕ ਆ। ਆ A ਆ, ਆ B ਆ, C ਆ, ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ D ਆ, ਆ E ਆ, F ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ D C D ਆ, E ਆ, ਆ F ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦਿਖੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਇਹ ਸਮਭੁਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਨੇ। ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਭੁਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਮਭੁਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਮਰੂਪ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਕਹੇਂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਕਹੇਂਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਚਾਹੇ ਵੱਡੀ ਬਣਾ ਲਾ, ਚਾਹੇ ਛੋਟੀ ਬਣਾ ਲਾ, ਆ ਵੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ, ਆ ਵੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਆ। ਤਾਂ ਸਮਰੂਪ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਮਰੂਪ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਭੁਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਮਰੂਪ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ 2 ਸਮਰੂਪ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਰਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥਿਊਰਮ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਲੇਬ ਚੋਂ ਕੱਟੀ ਗਈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥਿਊਰਮ ਆ, ਜਮਾ ਸਹੀ ਆ। ਇਹ ਐ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾਣਾ। ਆਰੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਥਿਊਰਮ ਆ ABC, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ DEF, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਖੇਤਰਫਲ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਂ ਖੇਤਰਫਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ABC ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਤੇ DEF ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਭੁਜਾਵਾਂ, ਆਹ AB ਬਰਾਬਰ ਆਹ DE, ਇਹਦੇ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ। ਆਹ AB/DE, BC/EF, ਆਹ ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਆਹ AC/DF ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮਾ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਸਮਰੂਪ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਰਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤ ਭੁਜਾਵਾਂ ਆਹ ਤੇ ਆਹ ਸੰਗਤ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਰਗ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਆਹ ਤੇ ਆਹ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਅਨੁਪਾਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਟਿਆਂ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਨੁਪਾਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ ਆ ਜਮਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ PE + PE ਨਹੀਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਹਿੰਦੇ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਗਲਤ, ਜਮਾ ਗਲਤ ਆ ਸਵਾਲ। ਕਿੰਨਾ ਗਲਤ ਸਵਾਲ ਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ 1 ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਨਾ ਸਵਾਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਮਾ ਸਹੀ ਆ, ਫੇਰ ਸਹੀ ਆ। ਜੇ 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆ, ਜੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਿਰਫ 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲੂਗਾ, 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੈਣ ਜੀ ਲਾ ਦੇਣਾ, PE + P ਨਹੀਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਆ ਉਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। 3 ਮੱਧਿਕਾ ਬਰਾਬਰ ਬੌਲਕ + 2 ਮੱਧਵਾਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਮਾ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, 3 ਮੱਧਿਕਾ
ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੌਲਕ प्लस 2 ਮੱਧਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਜਮਾ ਸਹੀ ਆ, ਸਵਾਲ ਜਮਾ ਸਹੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਜੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਬਸ। 2 ਲਗਾਤਾਰ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮਮਾ ਸੱਸਾ ਵਾਵਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮਮਾ, 2 ਲਗਾਤਾਰ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮਮਾ ਸੱਸਾ ਵਾਵਾ 1 ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ 1 ਹੋਊਗਾ। 2 ਲਗਾਤਾਰ ਅਭਾਜ, 2 ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ, 2 ਤੇ 3 ਹੋ ਗਈ। 2 ਵੀ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ, 3 ਵੀ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। 2 ਤੇ 3 ਹੋ ਗਈਆਂ ਆਦੇ। 2 ਤੇ 3 ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮਮਾ ਸੱਸਾ ਵਾਵਾ ਦੇਖ ਲਿਓ ਚਾਹੇ। 2 ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 2 ਗੁਣਾ 1 ਆ ਗਿਆ, 1 ਆਊ 2 ਗੁਣਾ 1 ਆ ਗਿਆ। 3 ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 3 ਗੁਣਾ 1 ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਾਮਨ 1 ਹੀ ਆਊਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤਾਂ 1 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮਮਾ ਸੱਸਾ ਵਾਵਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ px ਬਰਾਬਰ ax ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ bx ਪਲੱਸ c ਇੱਕ 2 ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਹੈ ਤਾਂ c ਬਰਾਬਰ a ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ c ਬਰਾਬਰ a ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, c ਬਟਾ a ਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਜੇ 2 ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਦਾ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ c ਬਟਾ a ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ 2 ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਦੇ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਜੋੜਫਲ ਨਾ ਦੇ ਦੇਣ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜਫਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, -b ਬਟਾ a ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ ਆ ਤਾਂ c ਬਟਾ a, ਜੇ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ ਆ ਤਾਂ c ਬਟਾ a, ਜੇ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜਫਲ ਆ ਤਾਂ -b ਬਟਾ a ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਗੁਣਨਫਲ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਸੰਗਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੇਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋੜੇ ਸੰਗਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਹੋਣ, ਕੱਟਣਗੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਸੰਪਾਤੀ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਈ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਮੈਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੋੜਾ ਸੰਗਤ ਆ, ਸੰਗਤ ਜੋੜਾ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ 3 ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਜੋੜਾ ਸੰਗਤ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੋੜਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸੰਗਤ ਹੋਊਗਾ। ਦੋਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਗਤ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3 ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੰਪਾਤੀ ਰੇਖਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਨਾ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ, ਉਦੋਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਕੱਟਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ, ਕੱਟਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੇਖਾਵਾਂ ਕੱਟਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋੜਾ ਸੰਗਤ ਆ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਜੋੜਾ ਦੋਨਾਂ ਵਾਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਸੰਪਾਤੀ ਰੇਖਾਵਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕੱਟਦੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜੂਗੀ, ਆ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੱਟਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੱਟਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਪਾਤੀ ਦੋਵੇਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕੱਟਣਗੀਆਂ ਵੀ ਸੰਪਾਤੀ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦੋਵੇਂ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੋੜਾ ਸੰਗਤ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ x ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 2x ਮਾਈਨਸ 5 ਦੇ ਮੂਲ ਡੈਸ਼ ਹਨ। ਮੂਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਮੂਲ, ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਸਤਵਿਕ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਆ, ਜਾਂ ਵਾਸਤਵਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਮੂਲ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ d ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜੇ, ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਇੱਥੇ। a ਦੀ ਕੀਮਤ 1 ਆ, b ਦੀ ਕੀਮਤ 2 ਆ, c ਦੀ ਕੀਮਤ -5 ਆ, b ਦੀ 2 ਘਟਾਓ 4 ac, b ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਗਾ 2 ਦੀ 2 ਘਟਾਓ 4, a ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ 1, c ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਘਟਾਓ 5, 2 ਦੀ 2 4 ਆ ਗਿਆ, ਘਟਾਓ ਪਲੱਸ ਆ ਜੂ, 5 ਚੌਕਾ 20 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 24 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਲੱਸ ਦੀ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਡੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਲੱਸ 'ਚ ਆ ਜੂਗੀ, ਪਲੱਸ ਦਾ 24 ਆ ਗਿਆ ਡੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੂਲ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੂਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਬਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਆਸਮਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਸਮਾਨ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਡੀ 0 ਆ ਗਈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੀ ਬਰਾਬਰ 0 ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੂਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸੰਭਵ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਮੂਲ, ਬਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਸਮਾਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਡੀ 0 ਆ ਗਈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਡੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆ ਜੀ, 0 ਨਾ ਆਵੇ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀ 0 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਟ ਆਸਮਾਨ ਆਉਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ 10ਵਾਂ ਪਦ ਕੱਢਣਾ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਲੜੀ ਦਿੱਤੀ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ। 5 8 11 14 ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 10ਵਾਂ ਪਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। 10ਵਾਂ ਪਦ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ a ਜੋੜ 9d। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 11ਵਾਂ ਪਦ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ a ਜੋੜ 10d। ਇੱਕ ਘਟਾ ਕੇ ਜੇ 8ਵਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣ a ਜੋੜ 7d, ਜੇ 5ਵਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣ a ਜੋੜ 4d, ਜੇ 10ਵਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣ a ਜੋੜ 9d। a ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਪਹਿਲਾ ਹੁੰਦਾ 5 ਜੋੜ 9, d ਮੇਰੇ ਕੋਲ 8 ਚੋਂ 5 ਕੱਢੇ 3, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਗਰਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਦੂਜਾ ਘਟਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਘਟਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ 8 ਚੋਂ 5 ਕੱਢੇ 3 ਆ ਗਿਆ, 5 ਤੇ 27 32 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 32 ਆਪਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ 32, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 9 ਤੇ 27 27 ਤੇ 5 32, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਈਵ ਮਿੱਤਰੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਹ
ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਮਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰੋ, ਸਮਰੂਪ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਚੱਕਰ ਬੋਲੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕਰ ਬੋਲੇਗਾ, ਸਮਰੂਪ ਆ ਇਹ। ਅੱਧੂ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਚੱਕਰ ਬੋਲੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਤੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦੇਗਾ, ਅੱਧੂ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕਰ ਕਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਮ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਿਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਡੈਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਵਰਤੀ ਦਾ ਮਾਪ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਲਨ ਸੀਮਾ। ਵਿਚਲਨ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਵਰਤੀ ਦਾ ਮਾਪ ਮੱਧਮਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੱਧਿਕਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੌਲਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਕੱਲੀ ਵਿਚਲਨ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਚਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਕਾ ਸਿੱਟਤਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਟੇਲ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਹੈੱਡ ਆਊਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸਿੱਟਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੱਟਤਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਟੇਲ ਆਜੂ ਜਾਂ ਹੈੱਡ ਆਜੂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਚਿੱਤ ਮਤਲਬ ਟੇਲ ਹੁੰਦਾ, ਟੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਟੇਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੈਗਾ, 1 ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਆ, 1 2, ਠੀਕ ਆ। 1/2 ਆਪਸ਼ਨ ਆਜੂ ਆਹ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈੱਡ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ, ਹੈੱਡ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਵੀ 1/2 ਆਉਣੀ ਹੈ। ਚਿੱਤ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ 1/2 ਆਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਤ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਹੈੱਡ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਗਾਇਸ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝ ਆਊਗਾ। ਜੇ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। 10,000 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਟਪਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਆ। 10,000 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਰਕ ਸੀਟਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੂੰਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੈਪਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਵਰਕ ਸੀਟਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਸਾਰਾ ਵਰਕ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਵਰਕ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਪੇਪਰ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੁਕਮ ਲਾਉਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਬਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈਨਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਰੋ ਹੋ ਜੇ। ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।